कृष्णं परमानंदं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परं नमः। अज्ञानाद्यन्धकारप्रशमनपटुताख्यापनाय त्रैलोक्याम् अग्नित्वं वर्णितं ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव। प्रादुर्भूतो भवानित्यनुभवनिगमाद्युक्तमानैर्वेत्य त्वां श्री श्री वल्लभे मे निखिल बुद्धजना गोकुलेशं भजन्ते। न मंत्रे न तंत्रे न च ज्ञान सिद्धौ न वैकुंठ बुद्धेस्तु वैकुंठ लोके। गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु। नमामि नित्यं श्री रमणादिनाथान् जपामि नित्यं श्री रमणादिनाथान् भजामि नित्यं श्री रमणादिनाथान् स्मरामि नित्यं श्री रमणादिनाथान्। श्री रमण प्रिय पौत्राय आचार्य कुल दीपकाय गीत संगीत सागराय श्री द्वारकेशाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण। कदम्ब केरी डाड़ो बोले श्री कृष्ण शरणं मम यमुना केरी पाड़ो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रज 84 कोश बोले श्री कृष्ण शरणं मम कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रज 84 कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणं मम डाड़ डाड़ पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वृंदावन ना वृक्षो बोले श्री कृष्ण शरणं मम गोकुलियानी गायो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वृंदावन कुंज कुंज वन उपवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम ब्रज भूमि नारज कण बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण। रास रमन्ता गोपी बोले श्री कृष्ण शरणं मम धेनु चरावता गोपो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। नृत्य करन्ती नारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम केसर केरी क्यारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम।
पाताले बोले श्री कृष्ण शरणं मम। 14 लोक ब्रह्मांडे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण। जति पुराना लोको बोले श्री कृष्ण शरणं मम। मथुरा जी ना चोबा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गोवर्धन ने शिखरे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गली गली गैवरवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गोवर्धन ने पुलिन कंदरा मधुवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री यमुना जी नीलेरो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। सर्व जगत मां व्यापक बोले श्री कृष्ण शरणं मम। विरही जनना अय्या बोले श्री कृष्ण शरणं मम। मधुर वीणा वाजिंत्रो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कुमुदिनी सर्वरमा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। चंद्र सूर्य आकाशे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। तारलियाना मंडल बोले श्री कृष्ण शरणं मम। चंद्र सूर्य मंत्र मन मोदे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। युगल चरण अनुरागे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्री पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम रसपान કેટલામો દિવસ છે ખબર નથી, પણ પાંચમો લગભગ. 6 ગણો 5 ગણો, આપણે તો સત્સંગથી દિવસ ગણવાના. તો જેમના પરમ અનુગ્રહથી, જેમની કૃપાથી આપણે યત્કિંચિત આપણા અધિકાર અનુસાર કંઈક આપની વાણીનો લાભો લઈ રહ્યા છીએ.
એવા નિકુંજ નાયક શ્રી મદન મોહન પ્રભુ નટવર પ્રભુના ચરણ કમલોમાં દંડવત પ્રણામ કરીએ. અત્યાર સુધી શ્રી પુરુષોત્તમ સહસ્ત્રનામ માંથી આપણે 15 નામો વિસ્તાર પૂર્વક જોઈ ગયા. 16મું નામ 15મું લાસ્ટ વિષ્ણુ, જેમાં પંચમલાલજી આપ શ્રી આજ્ઞા કરે છે કે અહીં ક્ષીરસાગરમાં પોઢેલા સત્વગુણના અધિષ્ઠાતા એ વિષ્ણુ નહીં, પણ વેદમાં શાસ્ત્રમાં ઘણી બધી જગ્યાએ પરબ્રહ્મ વાચક વિષ્ણુ શબ્દ કહેવામાં આવ્યો છે. અંતર બહિશ્ચ યત સર્વમ વ્યાપ્ય સ્થિતઃ, જે અંદર બહાર બધે જ સ્થિત છે એ વિષ્ણુ. વિષ્ણુનો અર્થ છે વ્યાપક, જે સર્વત્ર છે, બધી જ જગ્યાએ છે તે. યસ્માત સર્વમિદમ વિશ્વમ તસ્ય શક્ત્યા મહાત્મનઃ તસ્માદેવોચ્યતે વિષ્ણુર વિષેર્ધાતો પ્રવેશનાથ વિષ પ્રવેશને ધાતો તત્રનું પ્રત્યયાદનું વિષ્ણુર્યઃ સર્વવેદેષુ પરમાત્મા સનાતનઃ. આ વિષ્ણુ પુરાણનું વચન કે વિષમાં વિષ ધાતુમાં નું પ્રત્યય લગાવવાથી વિષ્ણુ શબ્દ બને છે. જે પોતાની શક્તિ વડે સર્વ વિશ્વમાં પ્રવેશ કરનાર છે, જેમને સર્વ વેદોમાં સનાતન સદા વર્તમાન એવા ભગવાન કહ્યા છે, તે જ વિષ્ણુ. અંતઃકરણ પ્રબોધમાં શ્રી આચાર્ય ચરણ આ જ નામને કહેતા સત્ય સંકલ્પતો વિષ્ણુ નાન્યથાતુ કરિષ્યતિ. તો ત્યાં પણ જે વિષ્ણુ શબ્દ વપરાણો છે એ આ જ અર્થમાં, પરબ્રહ્મના અર્થમાં એ વાપરવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ આગલું નામ કહે છે વ્યાસાત્મા, જે શ્રીમદ ભાગવતની રચના કરનાર એવા પરાશરના પુત્ર કૃષ્ણ દ્વૈપાયન વ્યાસ, જે ભગવાનનો જ્ઞાનાવતાર છે. કેમ કે ભગવાન સિવાય ભગવદ લીલાને કહેવાનું કોઈનું સામર્થ્ય નથી, એટલે પોતે જ વ્યાસજી રૂપે અવતાર ધારણ કરી અને એ 10 લીલાઓને આપે પ્રગટ કરી, અને પ્રગટ કરીને સુખદેવજીને મોક્ષનું દાન કર્યું. સુખ મોક્ષદ. જો અહીં કેરેક્ટર કોઈ ભી આવે, પ્રકરણ કોઈ ભી આવે, પણ મહાપ્રભુજીને તો કૃષ્ણ જ દેખાય છે. કે ચાલો વ્યાસજીએ રચના કરી, પોતાના પુત્રને ભણાવ્યા, આપણે એ રીતે વાંચશું, પણ મહાપ્રભુજી શું જોશે કે વ્યાસજી કોણ? કૃષ્ણ. સુખદેવજી કોણ? કૃષ્ણ. એમના ઉપર કૃપા કોણ કરવા વાળું? કૃષ્ણ. તો કૃષ્ણ એવ તાત્પર્યમ, બધે કૃષ્ણથી જ તાત્પર્ય છે આચાર્ય ચરણને, અને કૃષ્ણમય જ આપ સર્વ કાંઈ જોવે છે. એ જ દ્રષ્ટિ આપની કૃપાથી આ પુરુષોત્તમ સહસ્ત્ર નામથી આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે. તો સુખ મોક્ષદ, સુખદેવજીને મોક્ષ આપવા વાળા, માયાના બંધનથી મુક્ત કરનાર તો પોતે સાક્ષાત ભગવાન જ છે. ભગવાન સિવાય કોઈ એ બંધનમાંથી મુક્ત કરી ના શકે. અને સુખદેવજી ગર્ભમાંથી બહાર જ નતા આવતા, એ ભયથી કે બહાર આવીશ તો સંસાર લાગશે. વ્યાસજીનો અતિશય મોહ અને વ્યાસજીનો બહુ જ આગ્રહ, દુરાગ્રહ જોઈને ન છૂટકે પધાર્યા, પણ ભગવાન પાસેથી એ પ્રાર્થના કરીને, પ્રભુનું ધ્યાન કરીને પ્રાર્થના કરી કે જન્મથી જ માયાનો બંધ થાય છે, તો આપ કૃપા કરો કે મને ક્યાંય
નડે નહીં. એટલે બાલ્યાવસ્થાથી જ ભગવદીયત્વ જેમને પ્રાપ્ત થયું એવા વૈરાગી કે જેમને દેહનું કોઈ અનુસંધાન જ નહીં, સ્ત્રી કે પુરુષના ભેદનું પણ કોઈ અનુસંધાન નહીં. એટલે જ્યારે સુખદેવજી ઘર છોડીને પધારી ગયા અને વ્યાસજી પાછળ પાછળ એમને રોકે છે, ત્યારે સુખદેવજી પધાર્યા અને અપ્સરાઓની જે દેવની સ્ત્રીઓ એ સ્નાન કરતી હતી. સુખદેવજી તો દિગંબર અવસ્થા, વૈરાગી, એને કોઈ પોતાના શરીરનું પણ ભાન નહીં અને ત્યાંથી નીકળી ગયા. પણ પાછળથી વ્યાસજી જ્યારે નીકળ્યા તો ત્યારે એ બધી સ્ત્રીઓએ પોતાના અંગ ઢાંકવા લાગ્યા. વ્યાસજીને થયું કે મારો પુત્ર પણ અહીંથી નીકળો, એ પણ પુરુષ છે, ત્યારે તમને લજ્જા ના આવી અને હું આવ્યો, હું તો આટલો વૃદ્ધ છું, વયોવૃદ્ધ, મને જોઈને તમને લજ્જા આવી ગઈ. ત્યારે આ સ્ત્રીઓએ કહ્યું કે તમારા પુત્રને ક્યાં પુરુષ હોવાનું કે સ્ત્રીનું ભાન જ છે, એને તો કોઈ ભેદ જ નથી, જ્યારે તમે તો એ ભેદ જાણવા વાળા છો. તો એવા વિરક્ત શ્રી સુખદેવજી બાલ્યાવસ્થાથી જ મુક્ત દશામાં વિહાર કરવા વાળા કે જેમને કોઈ પ્રકારનો રાગ ભગવદ કૃપાથી લાગ્યો નહીં. સુખમુખાદ અમૃત દ્રવ સંયુતમ, એ શ્રીમદ ભાગવતના રસ દ્વારા સુખદેવજીને મુક્તિ આપવા વાળા સુખ મોક્ષદ એવા ભગવાન છે. આગળ 18મું નામ કહે છે વ્યાપી વૈકુંઠ દાતા. આ શ્રીમદ ભાગવતનું ફલ શું છે? વ્યાપી વૈકુંઠને આપનારા એવા ભગવાન છે. સ્વરૂપથી તો પ્રમેય બલથી તો ઘણાનો ઉદ્ધાર આપે કર્યો, પણ જ્યારે અવતાર દશા નથી ત્યારે પણ પોતાના જીવોને પોતાના ધામની પ્રાપ્તિ થાય એ માટે શ્રીમદ ભાગવત રૂપ એ લીલા સમુદ્ર આપે પ્રગટ કર્યો કે જેના દ્વારા જે એ વ્યાપી વૈકુંઠને પ્રાપ્ત કરે. ત્રીજા સ્કંદમાં એનું વર્ણન આવે છે કે ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારનો દોષ સંભવ જ નથી. વૈકુંઠમાં રહેવા વાળા બધા નિર્દોષ છે, કેમ કે ભગવત સંબંધ છે. તો જે વૈકુંઠમાં એ વ્યાપી વૈકુંઠમાં જેને સ્થાન મળે એ આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી છૂટી જાય છે. એને માયા ક્યારેય પણ બાધા કરતી નથી અને એ આપનું નિજ ધામ છે. એટલે અથર્વોપનિષદમાં કહેવાયું છે કે વૈકુંઠ ભવન યોગમ ગમિષ્યતિ તદીદમ પરમ પુંડરીકમ વિજ્ઞાન ઘનમિતિ. જે કોઈ આ વૈકુંઠ ભવનને પ્રાપ્ત કરશે એટલે કે તેને પાર પ્રાપ્ત કરીને પામશે, તે રૂપને પામશે. કેમ કે વૈકુંઠમાં બધા કુંઠા રહિત છે. જેને કોઈ કુંઠા નથી ને એ વૈકુંઠને લાયક છે. કુંઠાનો મતલબ વિક્ષિપ્તતા, ફ્રસ્ટ્રેશન, કામ, ક્રોધ, માત્સર્ય, એ બધું જેના હૃદયમાં હોય ને એ કુંઠિત હૃદય છે. તો એમાં ક્યારેય લીલા ટકી ના શકે. એટલે જેને કોઈ પણ પ્રકારની કુંઠા નથી રહી ને એ જ વૈકુંઠમાં રહેવાને લાયક છે. એની જ એ અધિકાર છે કે વૈકુંઠને પ્રાપ્ત કરી શકે. તો અહીં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં પણ આપ એનું વર્ણન કરતા આજ્ઞા કરે છે કે ન તદ ભાષયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ. ત્યાં સ્વતઃ પ્રકાશ છે. ત્યાં કોઈ સૂર્ય દ્વારા, કૃત્રિમ સૂર્ય દ્વારા કોઈ પ્રકાશ નથી થતો, ના કોઈ એવી લૌકિક અગ્નિ દ્વારા ત્યાં તેજ છે. પણ ત્યાં સાક્ષાત ભગવદ તેજથી એ સ્થાન પ્રકાશિત છે. જેને સૂર્યચંદ્ર અગ્નિ પ્રકાશ કરી શકતા નથી તથા ત્યાં જઈને કોઈ પાછું આવતું, યદગત્વા ન નિવર્તન્તે, ત્યાં જઈને કોઈ પાછું આવતું નથી.
હવે આપણે એમ વિચારીએ કે વ્યાપી વૈકુંઠ એટલે મૈરા પછી આ દેહ પડશે ને પછી વ્યાપી વૈકુંઠ. નહીં, વ્યાપી વૈકુંઠ કેને કહેવાય? જે બધે જ વ્યાપ્ત છે, જે ઓલરેડી છે જ બધે, બસ પ્રગટ થવાની વાર છે. એક એમ સમજો એક જુદો ડાયમેન્શન છે. તો વ્યાપી જે છે, વ્યાપ્ત જ છે, એ તો બધે છે. એટલે જ્યારે આપણે વાર્તા સાહિત્યમાં એમ વાંચીએ ને કે તબ તે પ્રભુ અનુભવ જતાવન લાગે, એનો મતલબ કે એને માટે વ્યાપી વૈકુંઠના દ્વાર ખુલી ગયા. તો એ આપણા આચાર્ય ચરણની કૃપા છે હો મારા વાલા. હા, આપણે જો હખણા હાલીએ તો આ આનંદ લઈ શકીએ. હા, તો હવે હખણા હાલતા નથી એટલે તકલીફ છે. આચાર્ય ચરણે તો આપણા માટે એ વ્યાપી વૈકુંઠનો આનંદ, એનાથી વિશેષ વ્રજાનંદ આપણા માટે એ લીલાનો પ્રગટ કરી દીધો છે કે જેના માટે દયારામભાઈ ગાય છે ગોપ બાળકોના ભાવથી કે વ્રજ વાલું રે વૈકુંઠ નહીં જાઉં, ત્યાં નંદનો કુંવર ક્યાંથી લાવું. તો એ વ્યાપી વૈકુંઠ ના દાતા આપ ભગવાન છે. શ્રી કૃષ્ણ કેવા છે? વ્યાપી વૈકુંઠ દાતા ચ. અહીં જે મંગલાચરણમાં પીબતમ ભાગવત રસમાલયમ, એ પદનો સ્વારસ્ય આ નામમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ લીલાનું પાન કરવાનું છે. ખાલી એને સાંભળવાની નથી, પણ એ રસરૂપ છે એટલે રસનું તો પાન થાય. એટલે કર્ણ પુટે, ઘણી જગ્યાએ ભાગવતજીમાં આ શબ્દ જોશો કે કાનના પડિયા કરી અને એમાં એ કથા રસને ઝીલવાનો છે. એટલે પીબતમ ભાગવત રસમાલયમ, એ પદનો ગૂઢાર્થ, શ્લોકના 3જા ચરણનો ગૂઢાર્થ અહીં આ 18મા નામમાં વ્યાપી વૈકુંઠ દાતા, કે જે પ્રભુ વ્યાપી વૈકુંઠમાં સ્થાન દેવાવાળા, એટલું ઉચ્ચ ફલ દેવાવાળા છે. આનું જ્ઞાન આપણને થાય ને તો ઓલી બેકારની માગણીઓ, લૌકિક તુચ્છ ક્ષુદ્ર કામનાઓ, વાસનાઓ, એ બધું ભગવાન સામે પ્રગટ કરતા આપણે બંધ થાય. હા, કે પ્રભુ આપણને શું દેવા માગે છે. ઓલી વાત મેં કરી ને, દરજી તો 2 રૂપિયા જ વિચારતો હતો. હા, પણ રાજાએ 2 ગામ લખી દીધા આખા. વિચાર કરો, એને માગી લીધા હોત તો કેવડી નુકસાની થઈ જાય. આપણે એ જ કરીએ છીએ. અહીંયા રાજા આપણને અવળું દેવા માગે છે ને આપણે આટલું કંઈક આપણી બુદ્ધિથી. એટલે મહાપ્રભુજીના વચનો છે ને કે જીવ કાં માગી જાને. જીવને કાંઈ માગવાની પણ વિવેક નથી, આવડતું નથી, એટલે ચૂપ રહેવું સારું. હા, અધિકી ભલી ના છાંવ હે, અધિકી ભલી ના ધૂપ, અધિકો ભલો ના બોલનો, અધિકી ભલી ના ચૂપ. હા, તો ક્યાં બોલવું ક્યાં ન બોલવું એ વિવેક પણ જરૂરી છે. કહેવત તો 2 છે, બોલે એના બોર વેચાય, ન બોલવામાં 9 ગુણ. પણ કઈ કહેવત ક્યાં ઉપયોગમાં લઈ આવી એના માટે બુદ્ધિ વાપરવી જરૂરી છે મારા વાલા. તો 19મું નામ કહે છે શ્રીમદ ભાગવતાગમ. શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર જેમની શોભા છે, જેમની શ્રી છે, કેમ કે લીલા લીલા પરિકર આ બધી ભગવાનની શ્રી છે. શ્રીમદ ભાગવતનો સર્વ રીતે બોધ આપવા વાળા એવા શ્રીમદ ભાગવતાગમ, અથવા તો શ્રીમદ ભાગવત સંહિતાની જેમના દ્વારા ઉત્પત્તિ થઈ એવા શ્રી કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવતમાં કેવલ ને કેવલ ભગવાનની લીલાઓનું જ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે, જે આનંદમય 10વિધ લીલાઓ છે. એટલે આ સુધારસનો સાગર છે, અમૃત સમુદ્ર. શ્રીમદ ભાગવત પિયુષ સમુદ્ર મથનક્ષમ, તત્સારભૂત રાસ સ્ત્રી ભાવ પૂરિત વિગ્રહ. તો એવો આ સુધા સાગર છે. શ્રી રઘુનાથજી આજ્ઞા કરે
અહીં નિર્મત્સરાણામ એ જે પદ છે એના સ્વારસ્ય રૂપ આ નામ છે કે માત્સર્ય રહિત એવા ભક્તોના જે નિષ્કપટ ધર્મો છે એને અહીં આ શાસ્ત્રમાં વર્ણવવામાં આવ્યા છે. જે માત્સર્ય આદિ દોષથી રહિત ભગવાનના ભક્તો છે કે જેમાં કપટ આદિ કોઈ એવા દુર્ગુણો નથી, એમનો જે આપણો ધર્મ કપટવાળો છે. કપટવાળો અને નિષ્કપટમાં શું ફેર? કે કપટવાળો એટલે કે બાહ્ય ક્રિયા તો ધર્મની કરીએ પણ ભીતર લૌકિકતા કે કાંઈક કામના કે કાંઈક દુઃખની વૃત્તિ કે એ સ્વાર્થ કાંઈક અટકેલો હોય ભીતર. પણ જો એ શુદ્ધ પ્રેમ ભાવથી જ્યારે ભગવત ભજન કરવામાં આવે તો એ નિષ્કપટ ધર્મ છે. અને એવો શુદ્ધ ભાવ જ ભગવાનને પ્રિય છે. એટલા માટે તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મુહ્યંતી યત સૂરય કે એ આદિ કવિ એવા બ્રહ્માજીને પણ વેદનું જ્ઞાન આપવા વાળા અને શ્રીમદ ભાગવત નો વિસ્તાર કરવા વાળા. પહેલા તો આપે બ્રહ્માજીને જ 4 શ્લોકમાં કહી ને પછી એનો વિસ્તાર. ભગવાને બ્રહ્માજીને કહી, બ્રહ્માજીએ નારદને કહી, નારદજીએ વ્યાસજીને કહી, વ્યાસજીએ સુખદેવજીને કહી. એ રીતે આખી લાઈન આપણે જોઈ શકીએ. તો એવા અદ્ભુત વિલક્ષણ એવા રસરૂપ આ સમુદ્ર શ્રીમદ ભાગવતને ઉત્પન્ન કરવા વાળા એવા ભગવાન આપ છે. એટલે આ નામ આલય મુહુરહો રસિકા ભૂવિ ભાવુકા, આ જે ચતુર્થ ચરણ છે મંગલાચરણનું, એનો સ્વારસ્ય આ નામમાં છે. એટલે જે મંગલાચરણના શ્લોકો છે એને હિસાબે જોવા જઈએ તો શ્રી કૃષ્ણ, સચ્ચિદાનંદ અને નિત્યલીલા વિનોદકૃત, આ 3 નામો એ જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતશ્ચાર્થેષ્વભિજ્ઞ સ્વરાટ, આ જે પદ છે એના સ્વારસ્યને ધારણ કરતા આ 3 નામો છે. સર્વાગમ વિનોદી ચ અને લક્ષ્મીશ એ તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મુહ્યંતી યત સૂરય, એ જે પદ છે એના ભાવવાચક આ નામો છે. પુરુષોત્તમ એ જે નામ છે તેજો વારી મૃદામ યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા ધ્વામના સ્વેન, એ પ્રથમ શ્લોકનું મંગલાચરણ એના ભાવરૂપ. આદિકાલ સર્વકાલ આ 2 નામો સદા નિરસ્ત કુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ, એ શ્લોકના ભાવરૂપ છે. કાલાત્મા અને માયયાવૃત ધર્મ પ્રોજિત કૈતવોત્ર પરમો નિર્મત્સરાણામ સતામ, ભક્તોદ્ધાર પ્રયત્નાત્મા જગત કરતા જગન્મય, એ વૈદ્યમ વાસ્તવમત્ર શિવદમ તાપમયોન્મૂલનમ નામ લીલા પરઃ શ્રીમદ ભાગવતે મહામુનિકૃતે કિમ વા પરહી ઈશ્વરે. આ રીતે સદ્યો રદ્ય વરુદ્યતે કૃતિભિ શુશ્રુષુભિસ્તત્ક્ષણાત વ્યાસાત્મા સુખમોક્ષદ અને વ્યાપી વૈકુંઠ દાતા અને શ્રીમદ ભાગવતાગમ, આ જે 4 શ્લોકો છે એ ત્રીજું જે મંગલાચરણ છે. નિગમ કલ્પ તરોર ગલિતમ ફલમ સુખમુકાદ અમૃત દ્રવ સંયુતમ પીબતમ ભાગવત રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભૂવિ ભાવુકા, એ જે મંગલાચરણ છે કે આ રસિકો જે ભગવદ રસના રસિકો છે એમના માટે આ રસમાલય, આ રસ સમુદ્ર એનું પાન કરવા માટે આને પ્રગટ કરવામાં આવ્યું છે. હવે આગળના જે નામ છે એ પ્રકરણના અર્થો પ્રમાણે નામ કહેવામાં આવ્યા છે. તો એ અધિકાર લીલાને આગળ વધારતા 12મા શ્લોકથી પ્રકરણાર્થના જે ને દર્શાવનારા જે શ્લોક સમુદાય એના નામનું પ્રતિપાદન હવે શ્રી આચાર્ય ચરણ આગળ કરે છે. સુકવાગ મૃતાબ્ધિન્દુ સૌનકાદ્યખિલેષ્ટદઃ
ભક્તિ પ્રવર્કત સ્ત્રાતા વ્યાસ ચિંતા વિનાશક. આ બધા પ્રકરણ છે, બધે મહાપ્રભુજી કૃષ્ણ જ જોવે છે દરેક જગ્યાએ. એ દ્રષ્ટિ જે છે કે કૃષ્ણ જ છે. સૌથી પહેલા સુકવાગ મૃતાબિંદુ, સુખદેવજીની વાણી રૂપ જે અમૃત સમુદ્ર છે, એ સમુદ્રમાં લહેરો ઉત્પન્ન કરવા વાળા એવા આધિદૈવિક ચંદ્ર રૂપ છે. શ્રી વિઠ્ઠલનાથ ચંદ્ર ઉગ્યો જગ મેં, ભક્તિ ચાંદની છાય રહી. તો એવા આપ છે વાણી રૂપ જે અમૃત સુધા, જે શ્રીમદ ભાગવત રૂપી સમુદ્ર, એના ચંદ્ર રૂપ એવા ભગવાન છે. જેવી રીતે સમુદ્રમાં અનેક પ્રકારના રત્નો પ્રાપ્ત થાય, એવી રીતે શ્રી રઘુનાથજી આપ આજ્ઞા કરે છે કે અમૃતનો આ સુધા સાગર જે શ્રીમદ ભાગવત, એમાં વિવેક, ધૈર્ય આદિ દૈવી સંપત્તિ રૂપ અનેક પ્રકારના રત્નો ભરેલા છે. એ રત્નોથી એ સાગરનું મંથન કરતા શ્રીમદ ભાગવત પિયુષ સમુદ્ર મથનક્ષમ, એનું મંથન કરતા જે ચંદ્ર પ્રગટ થયો, આ પોષ મધ્યાને નુમે શ્રીનાથજી અક્કાજી ઉર ઉપન્યો આનંદ, આ ચંદ શ્રી વૃંદાવન તણો પ્રગટ્યો. એ આધિદૈવિક ચંદ્રમા રૂપ એવા ભગવાન, સુખદેવજીની વાણી રૂપ સમુદ્રના ચંદ્રમા એવા શ્રી કૃષ્ણ કે જે શ્રીમદ ભાગવત સમુદ્રનું મંથન કરશે, એને આવું રત્ન પ્રાપ્ત થશે. એ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર કે જેના જોવો ભક્તિ ચાંદની કહ્યું છે, અને અહીં ભગવાનના મન રૂપ ચંદ્ર છે. ભગવાનના અહીં લૌકિક ચંદ્ર નથી. રાસલીલામાં પણ જે ચંદ્રનું વર્ણન આવે છે, તદોડુ રાજ કુકુભે કરેર મુખમ પ્રાચ્યા વિલિંપન અરુણેન સન, એ ભગવાનના આધિદૈવિક મન રૂપ એ ચંદ્રમાં છે. એટલે જ્યાં સુધી ભગવાનનું રાસ રમણની ઈચ્છા છે, ત્યાં સુધી ચંદ્રની સ્થિતિ છે. એ ત્યાંનો ત્યાં જ રહીએ, એ અસ્ત થાય નહીં. એટલે આપણે ગાય ને વાલે 6 મહિનાની કૈરી રાતડી. તો એ ચંદ્રમા રૂપ ભગવાન કે જે પોતાના ભક્તોના ત્રિવિધ તાપનું હરણ કરવા વાળા છે. જો અહીં બધી કોઈ ઉપમા પ્રભુને દેવામાં આવે, એ ભાવ આપણી અંદર દ્રઢ થાય કે આપણી જે કાંઈ આપણા માટે છે એ આપણા સેવ્ય પ્રભુ છે. એના સિવાય બીજું જગતમાં કાંઈ સાર નથી. જે કે ને સબ સાર મેં સાર, શ્રી ગુસાઈજી મહારાજ, યહી અમારે શ્રીનાથજી. આ સારનો સાર તત્વરૂપ આચાર્ય ચરણે એ મંથન કરીને એ નિષ્કામ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનો માર્ગ આપણને બતાવ્યો છે. અને એમાં રહીને પણ જો આપણે સાધનોમાં જ ભમ્યા કરીએ તો એ આપણા દુર્ભાગ્ય છે. જેમ ગોકુલનાથજી કહે ને કે ઉથમો પડ્યો છે એટલે ભરાતો નથી. જો સન્મુખ રીએ તો ભરાય, બહિર્મુખ રીએ તો એમને એમ તરતો રીએ, પાત્ર ભરાય નહીં. તો એવી સ્થિતિ આપણી થઈ જાય. એટલે જે કાંઈ પણ આપણે કરીએ, ભાગવતજીનું શ્રવણ કીર્તન સ્મરણનું ફલ શું છે કે દાસત્વની આપણી જે સંસ્મૃતિ છે એ દ્રઢ થાય, ભગવાનના સ્વરૂપનું મહાત્મ્ય જ્ઞાન થાય, એમાં આપણો પ્રેમ સર્વતોધિક અને સુદૃઢ થાય. સુદૃઢ એટલે કોઈ બી પરિસ્થિતિમાં હલે નહીં. ચાહે જીવનમાં કાંઈ પણ થઈ જાય, પણ એ પ્રેમ પ્રતિભર પણ ઓછો ના થાય. સર્વથી અધિક એટલે કે સૌથી પ્રાથમિકતામાં ભગવાન રીએ, એના પછી બધું. સૌથી પહેલા ઠાકોરજી. તો એ પ્રાચીન ચરિત્રોમાં એ ક્રમને આપણે જોઈ શકીએ. આ તો નિત્ય ભાગવતનો ક્રમ રહ્યો નહીં. કોક કાકા કે અદા કે કોક મરે તો પછી થાય સાંભળવાનું. હા, બાકી એ મરવાની જ રાહ જોઈએ. કોકની સેવા કરવી હોય તો એ કોક હા બા જાય ને સાસુ જાય, પછી ઠાકોરજીની સેવા માથે આવે.
હા, ભાગવત નામ કે રૂપ બધામાં આપણે મરવાની જ રાહ જોઈએ કે કોક જાય એની વાહ કથા બેહે પછી જઈને આપણે બેસીએ. આપણે ત્યાં એ ક્રમ નથી મારા વાલા. આપણે તો સ્વરૂપ સેવા દ્વારા ભાગવત લીલાને માણીએ છીએ જીવનમાં પ્રેક્ટિકલી, અને આપણે ત્યાં નિત્ય ભાગવત છે. એ નિત્યતા જ્યારે શ્રવણ કીર્તન સ્મરણની જળવાઈ રહેશે ને ત્યારે ભક્તિનું બીજ એટલું દ્રઢ થશે. જે ભી કરો એમાં સમર્પિત થઈને કરો. એને ઉપર છલ્લું કરશો તો લૌકિકમાં પણ કાંઈ રિઝલ્ટ આવવાનું નથી. લાહોત્સે કરીને એક ચીનનો બહુ તત્વચિંતક બહુ મોટો થઈ ગયો. ચીનના રાજાને થયું કે આની પાસેથી કંઈક જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. એટલે રાજા પોતાની આખી સવારી સૈનિકોને બધાને લઈ અને લાહોત્સેને મળવા માટે એનું જ્યાં આશ્રમ જેવું હતું ઝૂંપડું ટાઈપનું ત્યાં ગયા. બહારથી મંત્રીને કહ્યું કે અંદર જઈને જો આને રાજાને એમ હતું કે લાહોત્સેને ખબર પડશે કે રાજા આવે છે તો એ તો ગાંડો ગાંડો થશે, રાજી થઈ જશે, મને લેવા માટે સામો દોડશે. પણ એ માયલું કાંઈ થયું નહીં. હવે અંદર આ મંત્રી ગયો તો એ લાહોત્સે તો એના ફળિયામાં ખાડો ખોદતો હતો. એટલે આએ 2-3 વાર કીધું કે રાજા તમને મળવા આવ્યા છે. આએ સાંભળ્યું ના સાંભળ્યું, કોઈ જાતનું કાંઈ પ્રતિક્રિયા, કોઈ રિએક્શન આપ્યું નહીં. એનો ખાડો ખોદવામાં એટલો મશગુલ હતો કે એ જ કઈરે રાખતો હતો. આને આશ્ચર્ય થયું મંત્રીને, કાંઈ જવાબ દીધો. એને એમ થયું કે આ તો અપમાન કહેવાય રાજાનું. આ કાંઈ ઓલા સ્પેશિયલ એટલે આગેથી મળવા આવ્યા ને આ ખાડો ખોદવામાં જ લાગ્યો. મંત્રીએ જઈને કીધું કે આવી રીતનું છે. એના ફળિયાના દરવાજા પાસે આવીને રાજા ઊભો કે કદાચ સામું એ દ્રષ્ટિ પડે તો તરત આવે. પોલો તો ઊંધું ઘાલીને ખાડો ખોદે જ રાખતો હતો. અને રાજા એકદમ ગુસ્સામાં કે હું અહીં સુધી આવ્યો ને આ જ્ઞાન લે, આ તો કોઈ ગાંડો માણા લાગે છે, આ ગાંડા પાસેથી શું જ્ઞાન લેવું. પણ છતાંય ઓલી કુતૂહલતા અંદર કે આટલી પ્રજા બધી આની પાછળ ગાંડી થાય છે તો કાંઈ કાનામાં હશે. એટલે એ ગુસ્સા છતાંય તોય ઊભો રહ્યો. અડધી કલાક આમ જ ચાલ્યું. પેલો તો એના કામમાં એટલો મશગુલ કે એને ધ્યાન જ નહીં કે એટલા સૈનિકો રાજા કોઈ ઊભું છે. પછી રાજાથી રહેવાનું નહીં. આનું આ ક્રિયા ચાલુ હતી ને એને છેલ્લે પાવડો કરીને આમ બહાર નાખ્યો અને પછી કીધું કે હા આવો આવો. એટલે રાજા એટલો ગુસ્સે થયો કે હું આટલી વારથી અહીંયા ઊભો છું કે કાંઈક તમારી પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરું, અને તમે આ ખાડો ખોદવા જેવી ક્રિયામાં આટલા લાગેલા. તમે મારું અપમાન કર્યું, જોયું નહીં, કોઈ આગતા સ્વાગતા ના કરી. આએ હસતા હસતા કહ્યું કે અરે રાજા વાંધો નહીં, જે થયું. હું તો મારા કામમાં મશગુલ હતો, પણ જ્ઞાન તો તમને અપાઈ ગયું છે. આને વધારે ગુસ્સો આવ્યો કે હજી કાંઈ વાતચીત નથી થઈ, બેઠો નથી ને શેનું જ્ઞાન અપાઈ ગયું. વિચારે ચડી ગયો. પાછું પૂછ્યું કે શેનું જ્ઞાન અપાયું. ત્યારે કહ્યું કે જોવો, પહેલું વાત એ કે કોઈ પણ કાર્ય નાનું કે મોટું નથી. જે કાર્ય હાથમાં લ્યો એટલા સમર્પિત થઈને કરો કે તમને આજુબાજુનું ધ્યાન રહે નહીં. એક ફોકસ થઈને કરો તો તમારું કાર્ય સફળ થશે. બાકી કરવા ખાતર કરી લેશો કે બાપા ગયા ને ઠાકોરજી મૂકી ગયા, તો ભગવાનને એમ થાય કે બાપા ગયા ને આ નંગને મૂકી ગયા અહીંયા. હા, તો જે ભી કરો એવું જરૂરી નથી કે તમે આખો દિવસ મંડી પડો. એવું જરૂરી નથી કે રોજ 100 માળા કે 150 માળા કરી લ્યો, પણ થોડું કરો. પણ એવું કરો કે એ
ક્વોલિટી વર્ક થાય, સમર્પિત થઈને કરો, એને રેલિશ કરો. જે કાંઈ બી ભગવદ નામ લ્યો તો એના ભાવન સાથે કરો, સેવા કરો તો એના ભાવ સાથે કરો. આ શ્રીમદ ભાગવત, આની લીલાઓ, એ શ્રવણ એ આપણી ભાવ વૃદ્ધિ માટે છે. કેવલ એ જ ઉદ્દેશ્યથી શ્રીમદ ભાગવતને નિત્ય વાંચનમાં લેવું જોઈએ. એક અધ્યાય, એક પ્રકરણ ના થાય તો એક અધ્યાય ના થાય તો છેલ્લે હું કહું એક શ્લોક. પણ વૈષ્ણવને ત્યાં નિત્ય ભાગવત છે. આપણે ત્યાં ઓલો આ ક્રમ નથી કે પછવાડે બેઠીને જઈને સાંભળ. આપણે તો નિત્ય રૂપ અને નામને નિત્ય જીવીએ છીએ ભાગવતોક્ત પ્રકારથી, આપણા ગુરુની કૃપાથી. તો અહીં સુખદેવજીની એ અમૃતમય વાણી, એ અમૃતમય વાણી જે 10 લીલાઓનું જે સમુદ્ર છે, એના ચંદ્રમાં એવા ભગવાન આપ પોતે છે. 21મું નામ આગળ કહે છે સૌનકાદ્ય ખિલેષ્ટદ. સૌનકાદિ જે ઋષિઓ, એમનું અખિલ ઇષ્ટ એટલે કે એમને સર્વોત્તમ વસ્તુ દેવાવાળા. હવે સર્વોત્તમ વસ્તુ શું છે? ભક્તિ. ભક્તિથી ઉત્તમ બીજું કાંઈ નથી. એટલે સર્વોચ્ચ ફલ માટે વેદની શ્રુતિઓ કહે છે કે સોષ્ણુ તે સર્વાન કામાન સહ બ્રહ્મણા વિપશ્ચિતા. જીવની ઉત્તમ ગતિ એ છે કે એ સર્વ અલૌકિક કામોનો ભોગ ભગવાનની સાથે રહી, બ્રહ્મ સાથે રહી અને ભોગવે. એ જીવની ઉત્તમમાં ઉત્તમ સ્થિતિ છે. અને એ સ્થિતિ કેવલ ને કેવલ ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અન્યથા, કેમ કે આ ઋષિઓ તો નૈમિષારણ્યમાં યજ્ઞ કરવા ભેગા થયા હતા. ત્યાં કોઈ ભક્તિનો કોઈ આશય નતો. એક ક્ષેત્રમાં કર્મ નિમિત્તે જ બધા એકત્ર થયા હતા. અને આ તો ભગવદ ઈચ્છા એવી થઈ કે ત્યાં સૂત પુરાણી એમને મળી ગયા. ભગવાને તો ગોઠવું બધું, બાકી તો કેવી રીતે શક્ય બને? આ તો બધા કર્મ માટે ભેગા થયા હતા, યજ્ઞ કરવા માટે ભેગા થયા. અને ત્યાં ભગવાન સૂત પુરાણી રૂપે આપ પધારી ગયા અને એમને આ ભક્તિ શાસ્ત્રના દ્વારા ભક્તિનું દાન સૌનકાદિ ઋષિઓને ભગવાને અખિલ ઇષ્ટ, જે અખિલ રૂપે આપણું ઇષ્ટ કરનારું છે, એ તો કેવલ ભક્તિ જ છે. જો કર્મ માર્ગ એ આપણી મમતાનો કંઈક ઈલાજ કરે છે, જ્ઞાન માર્ગ કંઈક અહમતાનો ઈલાજ કરે છે. પણ ભક્તિ એ અહમતા મમતા બંનેને ટેકલ કરીને એને કેવી રીતે ભગવદ સંબંધિત કરવી, એ ભક્તિનો પ્રકાર છે. તો અહીં જ્યારે સૂત પુરાણી ભેગા થયા, જો સૌથી પહેલા તો કર્મ કરવા માટે ભેગા થયા હતા, ત્યાં સૂત પુરાણીનો એમને સંબંધ થયો ભગવદ ઈચ્છાથી. હવે સૂત પુરાણી આવ્યા પણ કાંઈ પૂછ્યું જ ના હોત તો બુદ્ધિ પ્રેરક કૃષ્ણસ્ય પાદ પદ્મમ પ્રસિદ્ધતું. પ્રેરણા પણ કરવા વાળા ભગવાન છે, એટલે એમને શ્રીમદ ભાગવત સંબંધી પ્રશ્ન કર્યો. જો ભગવાન સંબંધી પ્રશ્ન થાવો ને, એ પણ કૃપા હોય ને તો થાય. હા, બાકી તો છોકરીના લગ્ન ક્યારે થશે ને, મારે આ દુઃખ આવી પડ્યું એ ક્યારે હરખું થશે ને, હા છોકરા ક્યારે પરણશે, મારો ક્યારે પરણશે એ મને નથી ખબર. હા, બીજાનું હું કહું. પછી ઓલા જન્મપત્રી ને ફલાણું ને એમાંથી જ નવરા ના થાય. હા, એક બેન જન્મપત્રી લઈ, મેં બેનને કીધું મને નથી આવડતું, જોતા જ નથી આવડતું. તમે કે ના ના તોય કાંઈક તો જોઈ દો. પણ મેં કહું નથી આવડતું જ નથી તો પછી હું જોઉં આમાં? ખાલી દ્રષ્ટિ કરી દઉં. આ કાંઈ થોડી પુસ્તક છે કે દ્રષ્ટિ કરી દઉં તમને?
એટલે માણસોને સાધનમાં એટલું, તો એ સાધનમાંથી બુદ્ધિ છૂટે અને ભગવદ વિષયક પ્રશ્ન આવે ને, એ પણ બહુ મોટી વાત છે. આજે જે થવા જોઈએ ને એ પ્રશ્નો આપણને થતા નથી. આ બહુ દુઃખની વસ્તુ છે કે જે પ્રશ્ન થવો જોઈએ એ પ્રશ્ન થતો નથી, અને કાંઈ લેવા દેવા વગરના, જેનાથી કાંઈ આપણું સરખું થવાનું નથી, એવા બેકારના પ્રશ્નોમાં આપણે આપણું જીવન કાઢી નાખીએ. જન્મ સબ બાતન બીત ગયો. તો એ કર્મના, ઉપાસનાના, પૂજાના ચક્કરમાં, બધા તંત્ર આદિના ચક્કરમાં, એમાં સાધનોમાં જ આપણે ભમ્યા કરીએ ને જીવન પૂરું થઈ જાય. પણ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાવીને અને ભક્તિ વિષયક પ્રશ્ન થાવો, એટલે દસમ સ્કંદમાં પણ સુખદેવજી એને ખૂબ એના વખાણ કરે છે કે આવા પ્રશ્ન 3 લોકોને તારે. વાસુદેવ સંબંધી જે પ્રશ્ન, જેમ ગંગાજી એ ભગીરથને, શિવજીને અને પૃથ્વીનું કલ્યાણ કરનારી છે, એમ વાસુદેવ સંબંધિત જે પ્રશ્ન છે ને એ શ્રોતાને, પૂછવાવાળાને અને ઉત્તર દેવાવાળાને ત્રણેયને તારે છે. તો એ ભગવત સંબંધી વિચાર આવવો, ભગવત સંબંધી પ્રશ્ન થાવો, એ પણ કૃપા હોય ને ત્યારે જ થઈ શકે. બાકી તો આપણું અંતઃકરણ લૌકિકમાં જ ફેરે રાખે. લૌકિક સંસારિક વિચારો, એ જ વિષયોમાં. શું કામ? કેમ કે સ્વાધ્યાય એનો જ છે, સંસારનો. અલૌકિક સ્વાધ્યાય જે હોવો જોઈએ એમાં તો આપણે ઓલું ટૂંકામાં ટૂંકું કરી દીધું છે. હા, કે ઓછામાં ઓછું કેટલું કરો તો હાલે. ભગવાનનો ત્યાંથી જ મૂડ મરી જાય. ઓ, આ તો ઓછામાં ઓછા વારો છે. હા, પહેલેથી જ ટૂંકામાં ટૂંકું. હા, નાનામાં નાનો ઓલા પુષ્ટાવ આવે પણ મિશ્રીથી આગળ નહીં. અરે ભાઈ, પેલા આખી વાત તો સાંભળ. સીધું ટૂંકું જ કરી દેવું છે. તો પછી ભગવાને હું આમાં વિચાર કરે? કારણ આમાંથી બહુ કાંઈ સ્કોપ નથી આના પ્રગતિનો. તો ત્યાં સૂતજી જ્યારે આવ્યા ત્યારે જિજ્ઞાસા કરી અને શ્રીમદ ભાગવત સંબંધી પ્રશ્નો આ ઋષિઓએ એમને પૂછ્યા, અને ત્યાંથી એ કથા પ્રારંભ થઈ. આપણે પ્રથમ સ્કંદમાં જોઈએ કે ધર્મની શું ગતિ થઈ. ભગવાન જ્યારે સ્વધામ પધારી ગયા તો ધર્મની ગતિ શું છે, આદિ ઘણા બધા પ્રશ્નો, પ્રશ્ન અધ્યાય જ છે. ત્યાં ઋષિઓએ સૂતજીને સૌનકજી દ્વારા પૂછ્યા, અને આ બધું ભગવદ ઈચ્છા સિવાય સંભવ નથી. એ ચરણ શરણ વિના લોક દશ ચારમાં, કહો ને કોનો કાંઈ અર્થ સીધો. તો એવા ભગવાન આપ કહેવા છે ભક્તિ પ્રવર્તક, ભક્તિને પ્રવર્તાવનાર, ભક્તિનો પ્રચાર કરવા વાળા, પોતાના સ્વરૂપથી, લીલાથી, નામથી, ચરિત્રથી એ ભક્તિનો પ્રચાર કરવા વાળા એવા શ્રી કૃષ્ણ છે. કેમ કે સૌનક આદિ જે ઋષિઓ મુનિઓ હતા એ વેદ, ઇતિહાસ, પુરાણ બધું કાંઈ જાણવા વાળા હતા. કર્મ તથા જ્ઞાન તો એમને સિદ્ધ થયેલ હતા, પરંતુ ભક્તિ કોઈ સાધનથી સિદ્ધ થઈ શકતી નથી. એ તો કેવલ ને કેવલ પ્રભુના અનુગ્રહથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ સાધનથી એ સ્નેહ, પ્રેમના, ભક્તિના કોઈ ઇન્જેક્શન તો આવતા નથી કે લખી દઈએ કે અઠવાડિયું લેજો, એવું તો કાંઈ છે નહીં. ભગવદ નામનું જ ઇન્જેક્શન છે. હા, એ રોજે રોજ લીધે રાખો. તો એમના અનુગ્રહથી એ ભક્તિનો ભાવ આપણી અંદર. ભક્તિનો મતલબ શું? ભજનનો મતલબ શું? સ્નેહપૂર્વક કરવામાં આવતી સેવા, એટલે ભક્તિ. તો એ અહેતુકી ભક્તિ મને પ્રિય છે. ગીતાજીમાં, શ્રીમદ ભાગવતમાં એ જ વાતને આપ બતાવે છે કે આપ ભક્તિ પ્રિય છે. એટલે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. આપણે એ બધી ઉપાધિઓમાં પડીએ કે આ જોશે ને ફલાણું જોશે ને ઓલું જોશે ને ઘરે સેવા પધરાવી તો કેમ કરશું ને.
હૃદયમાં ભક્તિનો ભાવ જોશે. એ એક જરૂરી છે, એ સિવાય કાંઈ જરૂરી નથી. જે આપના ઘરે છે, જેવું છે એમાં પ્રભુ આપ એડજસ્ટ થવા રેડી છે. આપ કેટલા રેડી છો? આ બધી સાધનોની ઉપાધિમાં જે ભક્તિની સુંદરતા, જે ભક્તિનું આસ્વાદન આપણે માણવું જોઈએ ને, એ આપણે માણી શકતા નથી આ બધી જડતાઓમાં. પછી દેખાદેખી, સાધન, આને આમ કરવું કે આમ કરવું. એક બેસિક વસ્તુ સમજવી કે સેવાનો મતલબ છે પ્રભુનું સુખ વિચારવું. ભાવનો મતલબ છે જેના માટે ભાવ છે એનું સુખ વિચારવું. તો એ ભક્તિને પ્રવર્તાવનાર, ભક્તિનું પ્રવર્તન કરવાવાળા, એટલા માટે જ આ બધા કર્મ જ્ઞાન સિદ્ધ પુરુષો જે ઋષિઓ, પણ ભક્તિ એમને પ્રાપ્ત નથી થઈ. એ તો કેવલ ભગવદ અનુગ્રહ થાય તો જ પ્રાપ્ત થાય. કોઈ સાધન કર્યે રાખવાથી ભક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી. તો સૂત પુરાણી દ્વારા ભક્તિનું પ્રવર્તન કરાવનારા, ભક્તિ માર્ગને પ્રવર્તાવનારા અને એને સાર્થક કરવા જ મુનિઓના હૃદયમાં આપે ભક્તિ માર્ગનું સ્થાપન કર્યું. ત્યારે સૂત પુરાણીને એમણે ભગવત સંબંધી પ્રશ્નો પૂછ્યા. હા, બાકી તો એ ઉગતા જ નથી. ઓલા પ્રશ્ન તરત આવી જાય, પણ અલૌકિક પ્રશ્ન પૂછવાનું કયો તો એમ કે ભૂલાઈ ગયા. હા, લૌકિક ભૂલાતા નથી, એ યાદ જ રહે છે કે હજી તો છોકરીનું હક પણ બાકી જ છે, એનું શું થશે, આ બીમારી આવી ગઈ એનું શું થશે, ફલાણું, કેમ કે સ્વાધ્યાય એનો છે એટલે એ જ બધું. પણ જો ભક્તિનો ભાવ હોય ને હૃદયમાં, તો આગળનું નામ સુંદર કહે છે ત્રાતા. ત્રાતાનો અર્થ છે જે રક્ષક છે, રક્ષણ કરનાર, જે આપણા પ્રોટેક્ટર છે. આપણું રક્ષણ કરવા વાળા, આપણા ભાવનું રક્ષણ કરવા વાળા, પણ જો જે દેવા વાળા છે ને એ જ રક્ષણ કરવા વાળા છે. યોગક્ષેમ વહામ્યહમ અનન્યાસ ચિંતયંતો મામ યે જના પર્યુપાસતે તેષામ નિત્યાભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમ વહામ્યહમ. રક્ષણ કરવા વાળા ભગવાન જ છે. એના સિવાય બીજું કોઈ મંત્ર, કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ તીર્થ, કોઈ સાધન આપણું રક્ષક નથી. આપણા રક્ષક આપણા માથે બિરાજતા પુષ્ટિ પ્રભુ છે. એ ક્યારેય મનમાંથી હલવા ના દેવું. મારા વાલા, શરણનો એક મતલબ રક્ષણ કરનાર પણ થાય છે. અને મંત્રનો અર્થ જ એ છે કે મનના ત્રાયતે ઇતિ મંત્ર. જેનું મનન કરવાથી જે ત્રાણ કરે, એટલે કે રક્ષણ કરે, એ મંત્ર. તો આપણા ભરતા છે, ભોગતા છે, મહેશ્વર છે, એ રક્ષણ કરવા વાળા. એણે ભક્તિનું દાન આપ્યું છે, ભાવનું દાન આપ્યું છે, તો એ ભાવનું રક્ષણ પણ ભગવાન જ કરશે, એનું ચિંતા કરવી નહીં. અહીં એ રક્ષણ જ કર્યું ને, ભગવત સંબંધ કરાવીને. તો અહીં આપ પોતે ભક્તિ માર્ગનું સ્થાપન કરનાર હોવાથી ભક્તજનો ઉપર અનુકંપા, અનુગ્રહ કરવા વાળા તેમનું રક્ષણ પણ કરે છે. અને એટલા માટે જ પુરાણમાં કહ્યું છે કે ન ક્રોધો ન ચ માત્સર્યમ ન લોભો ના શુભામતિ ભવંતી કૃતપુણ્યાનામ ભક્તાનામ પુરુષોત્તમ ન વાસુદેવ ભક્તાનામ અશુભમ વિદ્યતે ક્વચિત જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ ભયમ નાપ્યુપજાયતે. પુરુષોત્તમમાં ભક્તિને ધારણ કરનારા એવા પુણ્યવાન જે ભક્તજનોને ક્રોધ, માત્સર્ય, લોભ, અશુભ બુદ્ધિ, કોઈ દિવસ એમને આવા દુર્ગુણ પ્રાપ્ત થતા નથી. આ બધાથી ભગવાન જ એની રક્ષા કરે છે.
તેમજ વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણના ભક્તોનું કોઈ પણ દિવસ અશુભ કે અમંગલ થતું નથી. મંગલમ મંગલમ વ્રજભૂમિ મંગલ મંગલમ હે શ્રી નંદ યશોદા નામ સુકીર્તન મેતદ્રુચિરોત્સંગ સુલાલિત પાલિત રૂપમ. આપના સાથે જે કાંઈ સંબંધિત છે બધું મંગલ રૂપ છે. એટલે એક વૈષ્ણવ તરીકે આપણા માટે તો કૃષ્ણ સંબંધ જ મંગલ રૂપ છે. જ્યાં કૃષ્ણ સંબંધ નથી ને એ આપણું ઘોર અમંગલ કરવા વાળું છે. આ હંમેશા યાદ રાખવું. તો આપણા રક્ષણ કરવા વાળા તો ભગવાન જ છે. એને છોડીને બીજે રક્ષણના ઉપાયો કરવા એ આપણી મૂર્ખતા છે. બધાના જગત આખાના રક્ષક તો ભગવાન છે, જે આપણી માથે બિરાજે છે. એ ક્યારેય પણ કોઈ દુર્ભાવ પણ આવવા નહીં દે. એ રીતે પણ રક્ષા આપણા ભાવની કરવા વાળા છે. એટલે બૃહન્નારદીય પુરાણમાં એ વાતને કહેવામાં આવી કે યશ્ય દેવે પરા ભક્તિ વિભો નારાયણા હે તસ્ય સ્યાત સફલમ જન્મ મુક્તિશ્ચૈવ કરે સ્થિત. શ્રી રઘુનાથજી આ કોટ કરે છે બૃહન્નારદીય પુરાણમાંથી. ધર્માર્થ કામ મોક્ષાખ્યા પુરુષાર્થા દ્વિજોત્તમા હરિભક્તિ પરાણામ વૈ સંપદ્યન્તે ન સંશય. યથા જલૌકસામ નિત્યમ જીવનમ સલિલમ મતમ તથા સમસ્ત સિદ્ધિનામ જીવનમ ભક્તિરિષ્યતે યથા ભૂમિમ સમાશ્રિત્ય સર્વે જીવંતિ જંતવઃ તથા ભક્તિમ સમાશ્રિત્ય સર્વ કર્માણિ સાધયેત. જેની નિર્વિકાર એવા નારાયણમાં ભક્તિ હોય, પૂર્ણ ભક્તિ, તેનો જ જન્મ સફળ છે. તેના જ હાથમાં મુક્તિ છે. હે વિપ્રવર્યો, શ્રી હરિની ભક્તિમાં પરાયણ બનેલાઓને ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ આદિ બધા જ પુરુષાર્થો સહજમાં સિદ્ધ છે. એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંદેહ નથી. જેમ જલમાં રહેનારાઓનું જીવન જલજ છે, તેમ બધા સિદ્ધ મહાત્માઓનું જીવન પ્રભુની ભક્તિ છે. જેમ ભૂમિનો આશ્રય કરી સર્વ જંતુઓ જીવે છે, તેમ પરમાત્માની ભક્તિનો આશ્રય કરી સર્વ કર્મો સંધાય છે. કર્મની સિદ્ધિ પણ ભક્તિ દ્વારા જ છે. એટલે નિબંધમાં આપ આજ્ઞા કરે કે તીર્થ પણ ત્યારે જ મુક્તિ આપે કે જ્યારે કૃષ્ણ પ્રસન્ન હોય. જો કૃષ્ણ પ્રસન્ન ના હોય તો તીર્થ પણ મુક્તિ આપતા નથી. તો સાચા રક્ષક તો ભગવાન છે. એ સાચા જે આપણા રક્ષક છે એને છોડીને આપણે જો અન્ય સાધનોમાં ફલાણું કરો ને આ કરો ને, જો જે તે વખતે સાધન બુદ્ધિ હોય એટલે કાંઈ, પણ ભોજપત્ર જે આપણે ભોજપત્ર કરે ને એમાં શું હોય ખબર? ભગવાનનું નામ, ભગવત નામ જ લખેલું હોય એમાં. તો મારા વાલા, એ નામ, એ સ્વરૂપ જ આપણું રક્ષક છે. એના સિવાય બીજું કોઈ આપણું રક્ષણ કરવા વાળું નથી. આપણે કોઈ વસ્તુને સમજી બેસીએ કે આનાથી મારું થઈ જશે, ના, કોઈનાથી નહીં થાય. આપણા ઘરે જે બાપા બેઠા છે એ જ કરશે, બીજું કોઈ કાંઈ નહીં કરે. એ જ રક્ષણ કરવા વાળા છે. એટલે હંમેશા એ જાગૃતતા રાખવી, હંમેશા એ સભાનતા આપણી અંદર દાસ તરીકેની હોવી જોઈએ કે મારા જ ત્રાતા, મારા રક્ષક કોણ છે? એ શ્રી કૃષ્ણ છે. એના જેમ મેં પહેલા દિવસે બી કહ્યું હતું કે જે કૃષ્ણને શરણે આવ્યો ને પછી બીજા કોઈનો એમાં ઇન્ટરફિયર કરવાનો અધિકાર રહેતો નથી. શ્રી ગુસાઈજી ના સેવક મને બહુ પ્રિય પ્રસંગ છે. અને ભગવાન કેવી રીતે પોતાના ભક્તોનું રક્ષણ કરે, ખરેખર એટલો સુંદર પ્રસંગ છે. જેટલી વાર હું વાંચું ને ઓલું કે ને રૂવાડા ઊભા થઈ જાય. એટલું કે આપણા ગુરુ
આપણા પ્રભુ આપણા માટે કેટલી ચિંતા, કેટલો વિચાર. આજે મહાપ્રભુજી આટલા ગ્રંથો દ્વારા અંદર બહારની આપણી શુદ્ધિ, શરણાગતિ, સમર્પણ, આટલી ચિંતા પોતાના જીવની છે, ત્યારે તો આટલા ઉપદેશને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપ્યા છે. એ રક્ષણ માટે છે. એ ગુરુની વાણી આપણા રક્ષણ માટે છે, કે સ્વસ્થતાથી આપણે દવા જેમ રક્ષણ માટે છે ને, કે સ્વસ્થ રહી શકીએ, એમ ગુરુવાણી એ ઔષધિ છે કે જેનાથી આપણે સ્વસ્થ રહી શકીએ. ભગવદ નામ ભગવદ લીલા એ ઔષધિ છે. નિવૃત્ત તરસઈ રૂપ ગીયમાનાત ભવ ઔષધાત શ્રૌત્ર મનોભિરામાત. લૌકિકમાં તો ઔષધિ દવા હોય એ મજા આવે એવી ના હોય, કડવી હોય કે ધરાર લેવી પડતી હોય, એમાં સ્વાદ ના હોય. પણ આ દવા કેવી છે? તો સુખદેવજી કહે છે શ્રૌત્ર મનોભિરામાત. શ્રવણ કાનને અને મનને રમણ કરાવવા વાળી એવી આ દવા છે, ભવ ઔષધાત. શ્રી ગુસાઈજીના સેવક હરિદાસ કી બેટી જૈનના ગામમાં પરણાવી દીધી. જૈન સાસરું, છોકરી વૈષ્ણવ. બધું જુદું કરી દીધું. સાસરાવાળાએ બિચારા પેલા તો કેટલા દિવસ ભૂખી રહી, કંઈ ખાધું નહીં. સાસુને એમ થયું કે આ તો જીવ હત્યા લાગશે. કહ્યું કે તારે શું કરવું છે, તું કેમ નથી કાંઈ લેતી? પછી પોતે કહ્યું કે હું વૈષ્ણવ છું, આમ છું. તો એટલા સારા ઘરના ઉભી બધા જૈન હતા, પણ કહ્યું કે ના, તને જે યોગ્ય લાગે એમ તું કર, તું રસોઈ કર તારા હાથે. તો બધું અલગ એનું કરીને એ રીતે કરવા લાગી. આ એ બુદ્ધિ પ્રેરણા કરવા વાળા ભગવાન જ છે ને મારા વાલા. એ અનુકૂળતા બધી સિદ્ધ કરવા વાળા. આપણે કૃપા બધે ગોતવા જાય. હા, થોડોક વિચાર કરો ને તો કૃપા તો હાજરા હજુર સામે છે, બધે ડગલે ને પગલે. હા, હું તો કહું કે ક્યાંય બાકી અત્યારે અહીંયા હું કામ બેઠા છો? ફિલ્મ જોઈ આવો, હા, ક્યાંક કીટી પાર્ટી કરી આવો, ફરી આવો. પણ એ કાંઈ ન કરીને આપણે ભગવદ નામ લેવા બેઠા તો એ કૃપા જ તો છે. હા, આ રક્ષણ તો છે પ્રભુનું, આપણું પ્રભુ દ્વારા. તો સાસુએ વિચાર્યું કે છોકરી દુખી ના થાય, એટલે એના પ્રમાણે બધું સેટઅપ કરી દીધું કે તું તને જેમ રૂચે, તને યોગ્ય લાગે એમ રે, પણ તું આ ભોજન ના કર ને કાંઈ ના કર તો અમને ઓલું થાય કે. પણ છતાંય છોકરીના મનમાં એક ખટકો, ખેદ કે હું આ અવૈષ્ણવ ગામમાં આવી ગઈ, કોઈ સંગ નથી. ગુસાઈજીને યાદ કર્યા કરે કે મને ક્યારે સંગ મળશે. અને ગુસાઈજીની કૃપાથી એ ગામમાં એક વૈષ્ણવ એને પ્રાપ્ત થઈ જાય. કહ્યું કે બીજું કાંઈ નહીં, રોજ આવીને ખાલી જય શ્રી કૃષ્ણ મને કરી જાઓ. અને એટલી એ આનંદિત થઈ કે ગુસાઈજીની કેવી કૃપા કે આવા ગામમાં પણ મને વૈષ્ણવનો સંગ પ્રાપ્ત કરાવી દીધો. અને નિત્ય એના સાથે જય શ્રી કૃષ્ણ કરે. અને પછી જ્યારે ખબર પડી કે ગુસાઈજી પધારવાના છે, ત્યારે ગુસાઈજીને ત્યાં દોડતા દોડતા ત્યાં જ રડી પડી જોઈને. ત્યારે ગુસાઈજીએ કહ્યું કે હું બધું જાણું છું, અને ચિંતા કરમાં તારા ભાવની જે રક્ષણ છે એ કરવાવાળા પ્રભુ છે. અને એ છોકરીના ભાગ્યથી એ આખું એનું સાસરું ગુસાઈજીના શરણે આવ્યું અને બધા વૈષ્ણવ થયા. એવી જ રીતે પેલી 11 ઠગની વાર્તા આવે કે પરદેશ કમાવા નીકળ્યા અને બધું કમાઈને પાછા ઘરે જતા હતા ને રસ્તામાં 11 ઠગની ટોળકી મળી. અને આને લૂંટવાના ચક્કરમાં કે ક્યારે આની આંખ બંધ થાય, આને આપણે મારીએ ને બધું લૂંટી લઈએ. એક દિવસ એવો લાગ આવ્યો અને મારવા તૈયાર થયા. ત્યારે કહ્યું કે તમે મારો આનંદથી, મને વાંધો નથી, પણ મને થોડો સમય આપો. આ એ કીધું કે આ ક્યાં ભાગવાનો છે, આપણે 11 જણા છીએ, વાંધો નહીં.
ત્યારે નદીમાં ગયા, સ્નાન કર્યું અને હાથ જોડીને ગુસાઈજીનું ધ્યાન કર્યું. ગુસાઈજી પ્રગટ થયા, એમના માટે વિનંતી કરી કે કૃપાનાથ આ રીતનું પરિસ્થિતિ છે, કંઈક મારા અપરાધ હશે કે હું મારા પ્રભુના દર્શન કર્યા વગર મારો દેહ છૂટશે. હવે આપ આજ્ઞા કરો, મારે શું કર્તવ્ય છે, શું કરવું જોઈએ મારે? શ્રી ગુસાઈજીએ કહ્યું કે આ 11 જણાની તે પૂર્વજન્મોમાં હત્યા કરેલી છે, અને જો આ તારે ભોગવવા માટે 11 જન્મ ન લેવા પડે એટલે મેં 11 ને ભેગા કરી દીધા. આ રક્ષણ નથી તો શું છે? હવે આ 11 ભેગા થઈને તને મારશે એટલે તારું બધું ફાઇલ ક્લિયર. પછી કઈ આ તો રાજીનો રેડ કે વાહ પ્રભુની કેવી કૃપા કે 11 જન્મનું એક જન્મમાં જ ક્લીન કરી દેશે. અને પાછા આવ્યા ને કહ્યું કે હવે મને મારો. હવે આ 11 જણા કન્ફ્યુઝ થયા કે ના ના એમ ના મારીએ, પેલા તું એમ કે વાહ તું કોની યારે વાત કરતો હતો? તો કહ્યું કે ઈ તમારે શું લેવા દેવા છે, તમારે તો લૂંટવું છે ને, મને મારી નાખો ને તમારું કામ કરી લ્યો. તો કે ના આ તો રહસ્ય જાણવું પડશે કે આ વાત તું કોની યારે કરતો હતો? તો કહ્યું કે હું મારા ગુરુ સાથે વાત કર. પછી 11 જણા અંદરો અંદર વિચાર્યું કે આ તો કોક મહાપુરુષ લાગે છે, આને મરાય નહીં. હવે આની ઉપાધિ વધી કે આ મને મારશે નહીં તો ફાઇલ ક્લિયર કેમ થાય? તો ફરી પાછા ગયા, ફરી ગુસાઈજીનું ધ્યાન ધર્યું કે હવે તો આ ના પાડે છે મારવાની, તો હવે મારું કેમ કર્મ ક્લિયર કેમ થશે? ત્યારે ગુસાઈજીએ આજ્ઞા કરી કે એ 11 પાસે તું એમ બોલાવી લે કે અમે તને માફ કર્યો એટલે તારું કર્મ વહી જશે. અનેક અનેક પ્રસંગો હો મારા વાલા, આવા તો કેટલા પ્રસંગો આપને ચરિત્રોમાં બધે કે જ્યાં પ્રભુએ રક્ષણ કર્યું છે એના ભાવનું. પેલા દંપતી ભૂલથી પેલી ગાયને આગી ખસેડવા જતા ગાય મરી ગઈ અને બધા વૈષ્ણવોએ, રાજનગરના બધા વૈષ્ણવોએ એમનો ત્યાગ કર્યો કે ગૌ હત્યા લાગી, ગૌ હત્યા લાગી. શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુ આપ ભાયલા કોઠારીને ત્યાં પધાર્યા અસારવા, અને ત્યારે એ વાત ખબર પડી. એ બંને બિચારા એટલા દુખી થઈને કે અમારે હવે શું કરવું, આ તો અજાણતા અમારાથી આ થઈ ગયું. અને આ કોઈ ત્યારે કહ્યું કે વૈષ્ણવને પ્રસાદ લેવડાવો, તમારો અપરાધ દૂર થઈ જશે. તો કહ્યું કે જેરાજ પ્રસાદ તો દૂર, કોઈ અમારા હાથે લેવા જ વ્યવહાર જય શ્રી કૃષ્ણના નથી કરતા, તો પ્રસાદ ક્યાંથી લેશે? ત્યારે કહ્યું કે જલ પધરાવીને આવો. અને એના હાથથી જલ શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુ આરોગ્યા કે હવે કોઈને શંકા હોય તો કયો, આનો અપરાધ ગયો. એવા તે ગુણનિધિ નાથ ગાતા બ્રહ્મ હત્યાદિક અઘટડે. એવા રક્ષક પ્રભુ આપણી માથે બિરાજે છે મારા વાલા. એટલે કોઈ એટલા માટે જ તો મૂળ પુરુષમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે શરણ જે આવત નિરંતર કાલ ભય તે, બધી પ્રકારના ભયથી નિવૃત્ત કરી દે એવા રક્ષક આપણી માથે બિરાજે છે મારા વાલા. એટલે ક્યારેય એ પ્રકારની ઉપાધિઓ ન કરવી કે મારું શું થશે ને કેમ થશે ને. એક વખત પણ આખા જન્મમાં જેણે એક વખત પણ પ્રેમપૂર્વક કૃષ્ણ નામ લઈ લીધું ને એની ક્યારેય દુર્ગતિ ના થાય. હવે આગળ નું નામ 24મું નામ કહે છે વ્યાસ ચિંતા વિનાશક. વ્યાસજીની ચિંતાનો વિનાશ કરનારા કૃષ્ણ દ્વૈપાયન વ્યાસ અથા પીબત મે દેહો એ શ્લોકમાં વિચારે છે કે મારો જન્મ દિવ્ય છે, મારો દેહ દિવ્ય છે, મેં દિવ્ય પ્રાણ ધારણ કરેલા છે, હું ભગવાનનો જ્ઞાનાવતાર છું, છતાંય કેમ મારી અંદર કોઈ અપૂર્ણતા હોય એવું લાગે છે. એ ચિંતામાં વ્યાસજી શોકમગ્ન થઈ ગયા
કે શું ખૂટે છે. આટલું બધું મેં મહાભારતની રચના કરી, વેદના વિભાગો, ઉપનિષદ, બ્રહ્મસૂત્ર બધું કર્યું, પણ છતાંય હજી કંઈક અધૂરપ, કંઈક અપૂર્ણતા હોય એવું લાગે છે. અને નારદજી રૂપે આપ પધાર્યા અને એમને ભગવદ ભજનની પ્રેરણા કરી કે અત્યાર સુધી આપે ભગવાનની લીલાઓનું ગાન નથી કર્યું, આપે ભગવદ યશનું કીર્તન નથી કર્યું, એટલે એ પૂર્ણતા આપને લાગતી નથી. કેમ કે પૂર્ણતા તો એમના લીલા, એમને નામથી જ પ્રાપ્ત થશે. તો એટલા માટે જે ચિંતામાં વ્યાસજી બળતા હતા એ ચિંતાનો નાશ કરવા નારદજી એ કાર્ય, ભગવાનના કાર્યના આવેશી થઈને, પંચમલાલજી આજ્ઞા કરે છે કે કાર્યના આવેશી એવા ભગવાન થઈને આપ વ્યાસજી પાસે પધાર્યા અને એમને નારદ રૂપે આપે પોતે સમજાવ્યું કે નયદ વચશ્ચિત્ર પદમ હરેર યશો જગત પવિત્રમ પ્રગૃણિત કરહિચિત. આપે હરિના યશ જે આખા જગતને પવિત્ર કરવા વાળા છે, તદ વાયસમ તીર્થમ ઉશાંત માનસાન યંત્ર હંસા વિરમંતુ શિક્ષયા. કે જે ઉત્તમમાં ઉત્તમ રચના હોય, ઉત્તમમાં ઉત્તમ સાહિત્ય હોય, ઉત્તમમાં ઉત્તમ સંગીત કે ગીત હોય, પણ જો એમાં હરિના યશ ગાવામાં નથી આવ્યા, જો ભગવાનનો એમાં સંબંધ નથી થયો, તો નારદજી કહે છે કે એ કાક તીર્થ જેવા છે. એટલે કે કાગડાના તીર્થ જેવા એ બધા વાયસ તીર્થ, જેને કાક તીર્થ એટલે કે કામી પુરુષોના મનને રમણ કરાવવા વાળા સ્થાન છે, એ કાગડાઓ માટે છે. હંસો માટે તો ભગવત ચરિત્ર છે. ચકૈરી ચલ ચરણ સરોવર જહાં નહીં પ્રેમ વિયોગ, સનક સે હંસ. તો એ જે હંસ છે એના માટે તો ભગવત ચરિત્રો છે. એ આવા કાક તીર્થમાં સ્નાન ન કરે. એટલે સર્વ સિદ્ધાંત વાગાત્મા નારદાદ્ય અખિલેષ્ટદઃ. નારદજીએ કહ્યું કે ભગવદ સુધા રસનું પાન કરો તો એ અપૂર્ણતાનો ભાવ જે આપની અંદર છે ને એ પૂર્ણ થશે. અને નારદજીની પ્રેરણાથી શ્રી વ્યાસજીએ સમાધિ લગાવી અને એ સમાધિમાં ભગવાનની જે નિત નવીન લીલાઓ છે એ સર્ગાદી લીલાઓને જોઈ શ્રીમદ ભાગવતની રચના આપે કરી. અને ત્યારબાદ આપને શાંતિ થઈ અને પૂર્ણતાનો ભાવ આપની અંદર સ્થિર થયો. એ જ રીતે મહાપ્રભુજીના માર્ગમાં આવીને પૂર્ણતા ત્યારે જ પ્રાપ્ત થશે કે જ્યારે ગુરુ આજ્ઞા પ્રમાણે સેવા કથાના માધ્યમથી ભગવાન સાથે જોડાશું. જો વૈષ્ણવ આપણે આપણી જાતને કહીએ ને આપણા જીવનમાં જો ભગવત ભજન નથી તો બધું અધૂરું જ છે. આપણા જીવનની પૂર્ણતા, આપણી ભક્તિની પૂર્ણતા તો સેવાયામ વા કથાયામ વા યસ્યાસક્તિ દ્રઢા ભવે. એ સેવા કથામાં આપણી આસક્તિ દ્રઢ થાય, શ્રી વલ્લભની વાણીમાં આપણી આસક્તિ દ્રઢ થાય. જેમ કહેવામાં આવ્યું ને કે જ્યો નાગરિકો ચિત્ત ગાગરી મેં. ઓલા જલ ભરવા જાય, વચ્ચે કેટલી બેનપણીઓ મળે, વાતુય કરી લઈએ, ઘણાઈને તો કાખમાં છોકરાએ હોય, પણ છતાંય બેડલું હલે નહીં જરાય, કે એમાંથી પાણી ઢોરાય ભી નહીં. એટલું બધું કરે છે પણ ચિત્ત ક્યાં છે? એવી રીતે સંસારમાં બધા કાર્યો કરવાના છે પણ ચિત્ત ક્યાં હોવું જોઈએ? ભગવત સ્વરૂપમાં, એ કૃષ્ણમાં ચિત્ત હોવું જોઈએ. એટલે આપણે ત્યાં જે કાંઈ આપણે કરવામાં આવે છે બધું કૃષ્ણના તાત્પર્યથી જ કરવામાં. આપણે ત્યાં વૈરાગ્ય કે ત્યાગ પણ કૃષ્ણ તાત્પર્યથી, તીર્થના તાત્પર્યથી નહીં. તીર્થાટન પણ કૃષ્ણ તાત્પર્યથી, કે રખડતા રખડતા, અટન એટલે રખડવું. આજે આપણે ઓલું પ્લાનિંગથી જેમ કરીએ એ તીર્થાટન ના કહેવાય, એ ટૂર કહેવાય.
તીર્થાટન એટલે કે ક્યાં રખડતા રખડતા એ ભક્તિના ભાવો ભગવદ યશને ગાતા ગાતા ભગવાન મળી જાય. તો ભગવાન માટે ભટકવું, અન્ય વસ્તુ માટે ભટકવાની જે બાકી ગ્રહસ્થિત્વ સ્વધર્મતા, ઘરને ઘરનાઓને આપણી જે અહમતા મમતાસ્પદ વસ્તુઓ છે એમને ભગવાનમાં લગાડી દો. તો એ રીતે લગાડો કે કાર્ય બધું કરવાનું. 84-252 કોઈએ કાંઈ છોડ્યું નહોતું. પોતાના સંસાર બધાએ માંડેલા જ હતા. કોઈ નોકરી કરતું, કોઈ ધંધો કરતું, કોઈ રાજમાં ચાકરીમાં હતું. એવું બધું પોતાના કામ તો હતા જ, ચાલતા રહેતા. પણ જ્યો નાગરિકો ચિત્ત ગાગરી में, એમનું ચિત્ત તો હંમેશા પ્રભુમાં. ये मेरो सर्वस्व है सो तो कूदे रहो, इनको अपनो सर्वस्व કરી કે જાણ્યો. તો જ્યાં વિશેષ ચિત્ત હોય ને મારા વાલા, પછી કામ કોઈ ભી કરો, ચિત્ત તો આપણું ત્યાં જ રીએ, જલ કમલવત જેને કે. એક ભાઈ હાવ મરવાની અણી હતા, છેલ્લી દશા. જાઉં ડોક્ટરે કીધું બોલાવી લ્યો બધાને, ઘરનાઓને બધાને બોલાવી લ્યો. થોડાક ઓલું કે ને સેમી કોન્શિયસ એમ ભાનમાં હતા. પછી કહ્યું કે મોટો છોકરો આવ્યો કે નહીં? તો વળી એના વાઈફે કીધું કે આર્યો જો તમારી સામે ઊભો મોટો છોકરો. તો કે નાનો છોકરો ક્યાં છે? તો કહ્યું કે જો બાજુમાં એને નાનો છોકરો ઊભો છે. છોકરીને જમાઈ આવ્યા? તો કીધું કે હા જો જમાઈ અહીંયા ઊભા, આ છોકરી બેઠી. એટલું જોયું કે બધા આવી ગયા ઘરના? તો કે હા બાપા ઉપાધિ કરો માં, બધા ઘરના અહીંયા જો તમારી પાસે જ છે. ને બાપા ઉઈકડા કે તો દુકાનમાં કોણ બેઠું છે? તો મારા વાલા, મરણ સૈયા ઉપર, ચિત્ત તો અહીંયા જ છે. કે આ બધા હારા અહીંયા ઊભી ગયા, દુકાન રેડી છે, અહીંયા કોણ બેઠું છે હાચવવા? તો ઈ કેટલી દ્રઢ આસક્તિ કહેવાય. એવી દ્રઢ આસક્તિ જ્યારે સેવામાં થઈ જાય ને, કે ઈ પ્રાયોરિટી, એના સિવાય કોઈ નહીં. તો આપણા એ ભાવોનું રક્ષણ કરનારા પણ આપણા ગુરુ છે, આપણા પ્રભુ છે. એટલે આગળ આપનું નામ કહે છે સર્વ સિદ્ધાંત વાગાત્મા. સર્વ સિદ્ધાંત રૂપ વાણીનું જેમનું સ્વરૂપ છે એવા શ્રી કૃષ્ણ બધા જ સિદ્ધાંતોની વાણી જેમનું, અથવા તો જેટલા સિદ્ધાંતો આપનામાં જ અર્થરૂપતા પામે છે એવા શ્રી કૃષ્ણ. કપિલ દેવજી આદિ જે પુરુષ સત અવતારો થયા, એ સિદ્ધ પુરુષોના અંતરમાં વાણી રૂપે બિરાજેલા એવા શ્રી કૃષ્ણ, કે જે આ ભક્તો મહાપુરુષો ભગવદીઓએ વાણી દ્વારા જે ગ્રંથ સર્વે રસરૂપ કીધા પોતાને સિદ્ધાંત, તો એ સર્વ સિદ્ધાંત વાગાત્મા, એ સિદ્ધાંત રૂપ પણ આપ જ છે, એ આપનું જ સ્વરૂપ છે. એટલે પંચમલાલજી આજ્ઞા કરે કે સર્વ વાણીઓમાં સિદ્ધાંત રૂપ સર્વે વેદા યત્રૈકમ ભવંતી. પુરુષોક્તમાં આવે ને કે બધું જ જ્ઞાન, બધા જ શાસ્ત્રો જ્યાં એક ઠેકાણે ભેગા થાય, એ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે, એ શ્રી કૃષ્ણ છે. તો શ્રીમદ ભાગવતને સમાધિ ભાષા કહેવામાં આવે છે, કેમ કે વ્યાસજીને એ સમાધિમાં જ એ દર્શન થયા બધી લીલાઓના. એ સિવાય વેદ, ગીતા આદિ શાસ્ત્રોક્ત જે કોઈ સિદ્ધાંતો છે એનું સ્થાપન કરવા વાળા તો ભગવાન જ છે. એટલે આપ સર્વ સિદ્ધાંત વાગાત્મા અને નારદાદ્ય અખિલેષ્ટદઃ, નારદજીનું પણ અખિલ ઇષ્ટ શ્રેષ્ઠ લાભ કરનારા, કેમ કે દાસી પુત્ર હતા અને ભગવદીઓનો સંગ થયો. સત્સંગનો આ મહાત્મ્ય છે. નારદજી ને નારદપણું એ સત્સંગના કારણે એમને એ ભક્તિ માર્ગના આચાર્યપણું એમને મળ્યું.
ઘણાને ઓછું. આ તો અંગ્રેજોની દુષ્ટતાને કારણે ને આપણે ત્યાં આપણા અમુક વામપંથીઓની વિચારધારાને કારણે નારદજીને એક હાસ્યાસ્પદ કેરેક્ટર બતાવીને સિરિયલોમાં ને બધે. આપ વૈષ્ણવ માર્ગના આચાર્ય છે. નારદ પંચરાત્રનું આપે પ્રાગટ્ય કર્યું છે. ભક્તિ શાસ્ત્ર જે નારદ પંચરાત્ર, જેના આધારે ભક્તિના સંપ્રદાયો છે. તો એવા નારદજી એ દાસી પુત્ર હતા. ભાગવતજીનું જેને અવગાન હોય એને પ્રસંગ વાંચેલો હશે કે દાસી પુત્ર હતા અને સાધુઓનો સંગ થયો, એમની સેવા મળી અને એમની સંગના કારણે એમને ભગવદ પ્રાપ્તિ થઈ. તો જે દાસી સુત હતા એમને પણ મુનિઓનો સમાગમ થવો અને એનાથી પ્રેમમયી ભક્તિ ભગવાન માટે એમના હૃદયમાં પ્રગટ થાવી, એ તો કૃષ્ણ ઈચ્છા વગર, કેમ કે ભક્તિ તો ભગવાનના અનુગ્રહ વગર શક્ય જ નથી. તો એના પ્રતાપથી બીજા જન્મમાં એ બ્રહ્માજીના માનસ પુત્ર થયા અને એમને અહર્નિશ પ્રભુની ભક્તિમાં લીન થવાનું એવું ઇષ્ટ, એવો લાભ ભગવાને એમના ઉપર કરી દીધો કે ભગવાનના ગુણાનુવાદોને ગાવામાં જ નિરંતર નારદજી લાગેલા છે. ભગવદ કીર્તનમાં જ નિરંતર લાગેલા. તો આવી સર્વોત્કૃષ્ટ ફલ આપનારા પણ ભગવાન જ છે, શ્રી કૃષ્ણ જ છે. દાસી પુત્ર માંથી સીધું દેવર્ષિનું સ્થાન. પેલા જે કોઈ પ્રકારનું સ્ટેટસ નહોતું અને વૈષ્ણવનો સંગ થયો. આ સંગનું એવું, કેમ કે એ સત્સંગ રૂપે પણ ભગવાન જ આવીને રક્ષણ કરે છે. હા, અને સત્સંગ રૂપે ભગવાન જ આવીને ઉત્તમ ફલનું, કેમ કે મહત્તામ કૃપયા યાવત ભગવાન દયયિષ્યતિ. મહત્વની કૃપા, મહાપુરુષોની કૃપા જ્યારે થાય, સત્સંગો સર્વથા કાર્ય. અને એટલા માટે જ નિવેદનમ તું સ્મર્તવ્યમ સર્વથા તાદ્રશય જને. એ સત્સંગના કારણે જ, સત્સંગ રૂપે જ ભગવાન જીવના ભાવનું રક્ષણ કરે છે. અને એના ભાવનું રક્ષણ જ નથી કરતા, પણ એને વધારે છે, એની વૃદ્ધિ કરે છે. અને એટલા માટે જ આપણે ત્યાં સત્સંગો સર્વથા કાર્ય. શ્રી હરિરાય ચરણ આજ્ઞા કરે. વૈષ્ણવનો સંગ થાય, તન મનના દોષ જાય, મિથ્યા પ્રપંચ મારા જાય ટળી. તો એ સંગ જ, કેમ કે સંગાત સંજાય તે કામ, કામાત ક્રોધો વિજાય તે, ક્રોધાત ભવતિ સમોહ, સમોહાત સ્મૃતિ વિભ્રમ, સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશો, બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. આખી લાઈન ઓલી ફટાકડાની કેમ લહેર હોય, એકમાં ખાલી પેટાવાનું એક જ હોય, પછી લાઈનથી બધું ફૂટે. તો સંગથી કામના, કામથી ક્રોધ, ક્રોધથી મોહ. હા, એટલે ક્યારેય ભી ક્રોધ આવે ને ત્યારે બધું છે ને સ્વિચ ઓફ કરી દેવું. કેમ કે ક્રોધમાં તમારી બુદ્ધિ મોહિત હોય, ત્યારે શું વાણી બોલો, શું નિર્ણય કરો. એટલે આપણા વડીલો કહે કે આવેશમાં કોઈ નિર્ણય ક્યારેય કરવો નહીં, એ ખોટો જ હોય. સ્વસ્થ ચિત્તે જ બધા નિર્ણય કરવા. તો ક્રોધના કારણે શું થાય? સમોહ. સમોહાત સ્મૃતિ વિભ્રમ, સ્મૃતિ વિભ્રમ, સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશો. ને પછી બુદ્ધિનાશ થઈ જાય. તો સંગ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે, કેનો સંગ કરવો. અને એટલા માટે જ આપણે ત્યાં અવૈષ્ણવના મુખે તો ભગવદ નામ પણ ન સાંભળવું એમ આજ્ઞા કરેલી છે. ભગવદ નામ, ભગવત ચરિત્ર પણ વૈષ્ણવના મુખે, કોના મુખે સાંભળો તો કેવું ફલ પ્રાપ્ત થાય, એના માટે જલભેદ ગ્રંથ શ્રી આચાર્ય ચરણે પ્રગટ કરેલો છે કે કેવા વક્તાથી સાંભળશો. તો એવા તે અમૃતોદા સમાખ્યાતા તદ્વાક્પાનમ સુદુર્લભમ. જલભેદમાં આજ્ઞા કરે
કે આવા અમૃતોદધિ અમૃત સમુદ્ર જેવા જે વક્તાઓ છે એ તો દુર્લભ છે. ભગવદ કૃપા હોય ને ત્યારે એવો સંગ આપણને મળે કે જે આચાર્યમાં, આચાર્ય વાણીમાં, ભગવાનમાં આપણી પ્રીતિ કરાવે. તો ભગવત ધર્મ સામર્થ્યા, એ ભગવત ધર્મ પણ ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે. ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું ચરિત્ર, ભગવાનના ભક્તો એ બધું ભગવદ રૂપ જ છે. અને એના દ્વારા પ્રભુ પોતાના, એટલા માટે ભક્તિ હેતુ નિર્ણયમાં લગભગ, જો હું ભૂલતો ના હું તો, શ્રી ગુસાઈજી આપ આજ્ઞા કરે કે ભગવાનને જ્યારે કોઈ જીવ ઉપર કૃપા કરવાનો વિચાર આવે કે આના ઉપર કૃપા કરવી છે, તો એને ભક્તનો સંગ કરાવી દે છે, એને ભગવદીયનો સંગ કરાવી દે છે. અને એ જ સંગને વૃત્રાસુર, કેમ કે જાણે છે કે એમની ભગવદીઓની કૃપાથી, એ સંગથી જ મને આપની પ્રાપ્તિ થશે. તો દાસી પુત્રમાંથી દેવર્ષિની પદવી અને એવી સામર્થ્ય જેમને પ્રાપ્ત થઈ કે જે અહર્નિશ ભગવદ લીલાઓનું ગાન ચિંતન કર્યા કરે અને મનની ગતિથી બધે પરિભ્રાજક છે નારદજી. તો મનની ગતિથી બધે, એક નારદજી છે જેને પીળો પાસ છે, હા, એ આખી સૃષ્ટિમાં એનું મન થાય અહીંયા જઈ શકે બધે. તો એમને અખિલ ઈષ્ટ દેવાવાળા એવા શ્રી કૃષ્ણ, આગળનું 27મું નામ અંતરાત્મા, જે આપણા આત્મરૂપ છે, અન્વય, જેમનો જે કારણ રૂપે છે, કાર્ય રૂપે પણ ભીતર બિરાજેલા છે, એ કારણ રૂપ અને કાર્ય રૂપને બહાર પણ પ્રગટ કરે છે, એવો 5 પ્રકારનો અન્વય જેમનો છે, એવા એ આપણા અંતરાત્મા રૂપ છે. અંતઃકરણ, મન એ ભગવાનનું રૂપ છે. એટલે જ ઇન્દ્રિયાણામ મનશ્ચાસ્મિ વિભૂતિ યોગમાં ભગવાન ગીતાજીમાં આજ્ઞા કરે છે, કેમ કે જગતમાં જે કાંઈ તેજવાળું, ઐશ્વર્યવાળું, ઉત્તમતા, સર્વોત્કૃષ્ટતા દેખાય, એ બધું ભગવાન કહે છે કે મારા રૂપ છે. મનનું સામર્થ્ય કેવું છે, મનને કોઈ વિઝાની જરૂર નથી પડતી. હા, મન તો મન થાય અહીંયા ભાગી જાય, એવી મનની ગતિ છે. મનને રોકી શકાતું નથી, મન અનિરુદ્ધ છે, બાંધે બંધાતું નથી, કેમ કે ભગવાનનું રૂપ છે. એ પ્રેમથી જ બંધાય અને ભગવાનથી જ એ બંધાય, આપણા પ્રયત્નોથી એ બાંધી શકતા નથી. એટલે જ યદ્યદ વિભૂતિમત સત્વમ શ્રી મધુર્જિતમેવ વા તત્તદ દેવાવગચ્છત્વમ મમ તેજોંશ સંભવમ. ગીતાજીમાં આજ્ઞા કરે કે જે ઐશ્વર્યવાન, શ્રીવાન, વેગવાન, બલવાન, પ્રભાવાન સત્વ જોવામાં આવે છે, તેને મારા જ સ્વરૂપનો અંશ જાણવો. તો એ મન એ ભગવાનનું રૂપ છે, એટલે અનિરુદ્ધ છે, અંતરાત્મા રૂપ આપ છે. અને ત્યાં 4 વિભાગ કહેવાયા છે આપણા અંતઃકરણના: મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર. એમાં મન હું છું એમ ભગવાન કહે છે. ભગવાન કોઈથી બંધાણા છે? મન કોઈથી બંધાણું છે? ના થઈ શકે. એ તો કેવલ ભક્તિથી જ બંધાય. એટલે જેનું ભક્તિ સિદ્ધ થઈને એનું મન અલૌકિક ભગવદ રૂપ થઈ જાય, ત્યારે એ મન અલૌકિક શરણાગતિના પ્રતાપથી થઈ શકે. બાકી આપણા હાથમાં ના રહીએ. ભગવાનને બાંધવાની ઘણાએ કોશિશ કરી, હજી આપણે કરીએ જ છીએ ને. હા, હું આટલા પાઠ કરી લઉં, મારું આ કરી દો, હું 56 ભોગ કરાવીશ, હું કુંવારો કરાવીશ, હું આ કરાવીશ, આ મનોરથ, એ બાંધવાના જ પ્રકાર છે ને. એમ નહીં બંધાય. ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ, એ તો ભક્તિથી, કેવલ પ્રેમથી જ બંધાય. અને એટલે જ પાવો પ્રેમ રસ પ્રાણ જીવન, પ્રેમાપી હરિણાકૃતમ.
આપણા હૃદયમાં ભગવાન માટે પ્રેમ જે જાગે છે ને એ પ્રગટ કરવા વાળા પણ ભગવાન જ છે. એ આપણા પ્રયત્નથી નથી થતા. એટલા માટે શ્રી આચાર્ય ચરણ વિવેક ધૈર્યાશ્રયમાં એ આજ્ઞા કરે કે અલૌકિક મન સિદ્ધૌ સર્વથા શરણમ હરિ. એ મનને અલૌકિક કરવા માટે પણ પ્રભુનું જ શરણ લેવું જોઈએ. તો એ આપણા અંદરની પણ એટલી જ હકીકત છે, આપણા આત્મરૂપ છે. આપણે બધે સાધનોમાં ને બધે એને ભટકીને ગોત્યા રાખીએ. આપણા ઘરે બિરાજે છે, આપણા હૃદયમાં બિરાજે છે, ગુરુની કૃપાથી આપણા સંસારમાં બિરાજે છે. એ છોડીને ક્યાંય ગોતવા જવાની જરૂર નથી. મુલ્લા નસરુદ્દીન એકવાર બજારમાં ગયા. બજારમાં નીકળ્યા અને ખજૂર વાળો જોયો તો ખજૂર જોઈને મોઢામાં પાણી આવી ગયું બહુ, આ તો ખાવા જેવા છે. જાઈને કીધું કે કેટલાના દીધા? એટલે ઓલાએ કીધું કે આ આટલા રૂપિયાના થશે, કે એક બોક્સ દઈ દે. અને લઈને ખાવાય માંડ્યા સીધા ત્યાં ને ત્યાં ઊભા. એટલે દુકાનવાળાએ કીધું કે પૈસા તો આપો. હા, સીધું ઝાપટવા માંડ્યા છે. તો એ કે હા ઊભો રે, હમણાં આપું છું. એમ કરીને પછી એણે ગાંડા વેડા ચાલુ કર્યા. પેલા પોતાના આમ બાયું જોઈ, બાયુંથી આમ કરીને આમ બાયું ખખેરી, અહીંયા નથી. પછી વળી પગ ઊંચા કર્યા ને પછી આમ હાથ ઊંચો કરીને જોયો ને આખી બજાર ભેગી થઈ કે આ શું ખેલ કરે છે અહીંયા પૈસા નથી. અહીંયા વળી ટોપી આમ કાઢીને આમ જોયું કે અહીંયા પૈસા. હવે દુકાનવાળાને ટેન્શન થયું કે હારો ખાતો જાય છે, પૈસા મળતા નથી ને મારું માલ મફતમાં આ ચાવી જશે. પછી વળી જોડા કાઢીને જોવે કે અહીંયા. પછી દુકાનવાળાને ખીચ ચડી કે જ્યાં છે ત્યાં ગોતો ને, ટોપીમાં ને જબ્બામાં ને ખીચામાં હોય પૈસા. તી કરે હા સોરી હો એમ કરીને પછી ખીચામાંથી પૈસા કાઢીને કે આલે ભાઈ તારા પૈસા. એટલે બજારમાં બધા ઊભા હતા, બધા હસવા માંડ્યા કે કેવો ગાંડો છે, કેવો ગાંડો. તો કીધું કે હું તો ખાલી પૈસામાં મેં આમ કર્યું તો તમે મને ગાંડો કયો છો? ભગવાન તો તમારી અંદર બિરાજે છે ને તમે બધે રખડ કરો છો, તમે ગાંડા નહીં? આત્માનંદ સમુદ્રસ્થમ કૃષ્ણમેવ વિચિંતયેત. એ આપણા અંદરની પણ એટલી જ, જેટલો એ આપણા માટે વ્યતિરેક છે એટલા જ એ અન્વય પણ છે. જેટલા બહાર જે સ્વરૂપ બિરાજે છે ને એ જ મારી અંતરાત્મા રૂપ છે. એ ભાવ જ્યારે આપણી અંદર જાગશે ને મારા વાલા, ત્યારે કલ્યાણ થાય. કે આ જે સ્વરૂપની હું સેવા કરું છું એ પ્રભુ જ મારી અંતરાત્મા રૂપ છે. આત્માનંદ સમુદ્રસ્થમ કૃષ્ણમેવ વિચિંતયેત. એ મારી અંદરની હકીકત છે. આ જ અંદર છે, આ જ બાર છે. આના સિવાય ક્યાંય કોઈ પ્રકારનો સાર નથી. એ બુદ્ધિ આપણી અંદર પ્રગટ થાવી એ પણ ગુરુની કૃપા હોય, સત્સંગ હોય. નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ સર્વથા તાદ્રશય જને. એટલે આપણે વધીને શું કરી શકીએ કે એ સંબંધને યાદ રાખી શકીએ. બીજું આપણો પ્રયત્ન આપણે બીજો કાંઈ નથી કરવાનો. એ સંબંધને રાખવાનું છે યાદ કે મારો સંબંધ. કેમ કે સંબંધથી જ બધું કાંઈ. સંબંધો યમનાષ્ટકની ટીકામાં દેહેન ભાવતો વાપી સંબંધો ફલ સાધક. દેહથી અથવા ભાવથી ભગવાન સાથે સંબંધ થાવો ને એ જ ફલ સાધક છે. મારા ઠાકોરજી આપણે કહીએ ને એ મારાપણું, એ સંબંધ આપણો થાય ને. હું તો એમ કહું કે સંબંધ નહીં પણ વાણીથી એ બોલે રાખે ને મારા ઠાકોરજી, એનો ઉદ્ધાર થઈ ગયો. હા, જેની મમતા ભગવાનમાં એ એટેચમેન્ટ લાગી ગઈ ને પછી એનું ક્યારેય અમંગલ અશુભ થઈ જ ના શકે મારા વાલા, ઇમ્પોસિબલ છે. એટલે ઘણીવાર શું એ મારાપણું આવતા એ વાર લાગે.
એટલે ઓલા વર્ષો વર્ષો થઈ ગયા હોય ને તો એમ જ બોલે કે મારા સાસુના ઠાકોરજી, સાસુના. સાસુ ક્યાં? તો કે એને તો 3 વર્ષ થઈ ગયા હોય. તો મેં કહું 3 વર્ષથી તો પોતાના માયના જ નહીં, હજી સાસુના જ ગણો છો. હા, ઈ વહી ગયા સેવા કરીને, ઈ એનું કરીને વહી ગયા. હવે આ તમારા છે એમ બોલો કે મારા ઠાકોરજી. હા, કૃતજ્ઞતા 100% છે કે એમના સેવ્ય છે, એ સેવા કરીને ગયા છે, એ 100% વડીલની કૃપા છે, આશીર્વાદ છે. પણ મારાપણું જ્યાં સુધી નહીં આવે ત્યાં સુધી યે યથામામ પ્રપદ્યંતે, તો એ સંબંધ જ આપણો ઉદ્ધાર કરશે. બીજા કોઈ દોરા ધાગા, હોમ હવન મંત્ર કાંઈ આપણો ઉદ્ધાર નહીં કરે. એટલે દયારામભાઈ બહુ સુંદર વાતને દોહાથી સમજાવે છે કે નીચ નીર ગંગ તુલ્ય, નીર પાવે ક્ષીર મૂલ્ય. જો સંબંધનો મહત્વ કેવો છે કે ખરાબ ગટરનું પાણી હોય પણ ગંગાજીનો સંબંધ થાય તો એ નીચ નીર જે છે એ પણ ગંગાજી તુલ્ય થઈ જાય સંબંધ થવાથી ખાલી. અને નીર પાવે ક્ષીર મૂલ્ય. સવારમાં રોજ દૂધવાળો પાણી ભેળવી દે, હા, પણ એ પાણીની કિંમતે પછી દૂધ જેટલી થઈ જાય ને સંબંધ. બાકી એકલા પાણીની એટલી કિંમત નથી, પણ દૂધ હારે ભળી જાય એટલે તમને પછી દૂધવાળો લીટરના ભાવે ધબેડે. હા, તો સંબંધ થયો એટલે ભાવ વધી ગયો. ગીતાદિક પુસ્તક સો હરીસે પૂજાવે. ભગવત સંબંધિત પુસ્તકો રે પૂજાય છે. શું કામ? કેમ કે સંબંધ છે ભગવાન સાથે. સંબંધ ભગવાન સાથેનો છે એટલે. બાકી બધા પુસ્તકનું આપણે પૂજન નથી કરતા. આપણે ગીતા, ભાગવતજી, જે ભગવત લીલા ચરિત્રો છે એનું પૂજન કરીએ. શું કામ? કેમ કે ભગવાનનો સંબંધ છે. વેદ ગાયત્રી આદि અધિકાર નહીં સ્ત્રી કો, બ્રાહ્મણ સંબંધ માત્ર બ્રાહ્મણી કહાવે. વેદ ગાયત્રીમાં સ્ત્રીનો અધિકાર નથી. હવે અનુરાધા પોડવાલ ગાય એ વાત જુદી છે, પણ ઓમકારનું ઉચ્ચારણ સ્ત્રી શુદ્રો ન કરી શકે. પણ જો બ્રાહ્મણને સાથે પરણે તો બ્રાહ્મણી કહેવાય ને પુરુષ સાથે યજ્ઞમાં બેસી શકે સંબંધના કારણે. સપ્તગોત્ર ભક્ત તારે, સબ મેં કહા ભક્તિ પ્રેમ. કેટલા ગોત્રો જુદા જુદા ભક્તોને તારી દીધા, બધામાં ક્યાં એવા ભક્તિ કે પ્રેમ આપણને દેખાય. કુંતી કે સંબંધ પાંડવ ભક્ત કૃષ્ણ ભાવે. પાંડવોનો એટલો કઈ દ્રઢ અર્જુનની શક્યતા હતી, પુષ્ટિ મર્યાદામાં એનો અંગીકાર હતો. બાકી પાંડવોને એટલો કઈ ભગવદ ભાવ, હા, ભાઈ ને ફઈનો દીકરો ને એ પ્રકારનો ને મિત્રતાનો ભાવ. પણ કુંતીજીના સંબંધને કારણે પાંડવોને પણ આપે પોતાના માન્યા. જેમ કહ્યું ને કે ભક્તની તો આગળ પાછળની 21 પેઢીઓ સ્વતઃ એ ભક્તના કારણે તરી જાય છે. તો પાંડવના ઉદ્ધાર પણ કેના લીધે? ભક્તનો સંબંધ હતો ને. એવી રીતે મારા વાલા આપણે ગમે એટલા બેકાર હશું ને, પણ આપણે મહાપ્રભુજી કી કાનીશું એમ બોલશું ને તો ભગવાન પલરી જશે કે ગમે એવો છે મહાપ્રભુજીનો સંબંધ છે ને. આગળ કહે છે કે શ્રી વલ્લભ કે સંબંધ દયા તુહુ પુષ્ટિ ભક્ત ભયો, અબ ચિંતા કહા કોન બાત કી તું લાવે. શ્રી વલ્લભનો સંબંધ છે એનાથી તું પણ પુષ્ટિ ભક્તિ તને પ્રાપ્ત થઈ છે, તો હવે કયા પ્રકારની ચિંતા મનમાં લઈ આવે છે? બધી ચિંતા તો આપણા પ્રભુએ કૃપા કરીને નિવૃત્ત કરી દીધી. તો એવો માર્ગ મારા વાલા આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. આપણે આજે 27 સુધી નામ કર્યા છે અંતરાત્મા, કે જે ભગવાન આપણા આત્મરૂપ છે. ત્યાં સુધીના નામ આપણે આજે જોયા છે. હજી તો આપણો આ ક્રમ આખો મહિનો ચાલવાનો જ છે. જેટલા પ્રભુ કૃપાથી થઈ શકે એટલા નામ આપણે વધારેમાં વધારે થઈ શકે એટલું પ્રયત્ન કરશું. અને પછી વિચાર છે કે કદાચ મહિનામાં આ પૂરું ના થાય
તો પાછું જ્યાંથી અટકું છે ત્યાંથી કંઈક ધીમે ધીમે કટકે કટકે પૂરું તો કરવું જ છે. હા. ને ઠાકોરજી મનોરથ પૂર્ણ કરાવે. પૂજ્ય પિતૃચરણ આપ હંમેશા આજ્ઞા કરતા કે આપણું હૃદય અલૌકિક મનોરથોથી ભરેલું રહેવું જોઈએ. હા, પછી પૂરા થાય ના થાય એની ઉપાધિ ના કરવી, એ પ્રભુ પૂરા કરે. તો આજ માટે આટલું રાખશું મારા વાલા. અને શ્રી આચાર્ય ચરણના ચરણોમાં એ જ વિનંતી કરીએ કે આપણી રતિ મતિ ગતિ બધી સદા સર્વદા સદાકાલ આપના ચરણોમાં બનેલી રહે. એ જ કૃપા આપણા સર્વ પર સદા સર્વદા વરસતી રહે એવી શ્રી ચરણોમાં વિનંતી કરીએ. આશ્રયનું પદ, આશ્રય વગર ઊભા ના થવાય. હા, અહીંયા લાઈનમાં ઊભા રહે હોય એના કરતા આશ્રય કરીને જાઓ. હા. દ્રઢઈન ચરણાન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણાન કેરો. શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન સબ જગ માંજ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણાન કેરો. સાધન યોર નૈયા કલી મેં જાસુ હોત નિવેરો. सूर कहा कहे द्विविधयादरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, દ્રઢઈન ચરણાન કેરો. દ્રઢઈન ચરણાન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણાન કેરો. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. श्री गोपीनाथ प्रभु चरण प्यारे की जय. श्री गुसाई जी परम दयाल की, श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय. श्री नटवर लाल प्यारे की जय.